10 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தனால ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றோம். வந்தது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குன்னு எங்க பேஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். எல்லாரையுமே சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு கிட்டத்தட்ட 15 வருஷம் கழிச்சு உள்ள வந்திருக்கிறோம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எல்லாரையும் பாக்குறதுக்கு. Thanks to SKC. I'm proud to be SKC student. This juncture, we are proud to welcome you all to the distinctive day of reminiscence, the Mega Alumni Meet 2023, brimming with nostalgia, cherished friendship, hopes and dreams and memories. We extend our warm regards to all the alumni who are perched on the tree of Sri Kalishwari College, chopping their cherished memories. Time can never ravish the intimate bond of love and respect towards our alma mater. It is the day of agglomeration of alumni from diverse backgrounds, even from diverse decades of generation. College is not only the temple of learning, but also the second home of sweet memories and warm, fuzzy feelings. It is indeed a second homecoming. Now, I would like to call upon SKC Skylarks to invoke the divine joy and lead us into the realm of spiritual splendor. Let us all stand for the prayer. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीक्षाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीधनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि गौरीस्तनन्तनाय गौरीकृतयनन्तनाय गौरपानुसुताय गौरी गणेश्वराय गौरप्रणयाय गौरप्रभनाय गौरपावाय धीमहि गोजहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीक्षाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरी धनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि. Thank you, SKC Skylarks. Invoke the divine joy and let us into the realm of spiritual splendor. Please be seated. We are absolutely honored to invite our dignitaries to light the lamps. நம்முடைய கல்லூரி செயலர் திரு ஆபா செல்வராஜன் ஐயா அவர்கள் விளக்கினுடைய முதல் முகத்தில் ஒளியேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். நம்முடைய முன்னாள் மாணவர் இரண்டாவது முகத்தில் ஒளியேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். மூன்றாவது முகத்தில் நம்முடைய முன்னாள் மாணவி ஒளியேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். நம்முடைய முன்னாள் மாணவரால் நான்காவது முகம் ஒளியேற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. ஐந்தாவது முகத்தில் ஒளியேற்ற நம்முடைய முன்னாள் மாணவி வருகை தந்து கொண்டிருக்கிறார். Let's all witness the flame of lamp dances and flickers with upward movement, defying gravity, which stands as a symbol of our quest for knowledge, upliftment, and the resolve to rise above all the challenges. A heartfelt thanks to our esteemed dignitaries. With this luminous start, we now officially declare the event open and proceed with our planned schedule. A very pleasant and fabulous morning to all. On behalf of our Alumni Association, I feel deeply honored standing here today, as well as privileged to welcome you all to this beautiful and evergreen venue for this auspicious Mega Alumni Meet of our institution. Let's start my welcome speech formally.
may not be perfect, but always authentic. Not a second choice, the first option. Be yourself, and it can be everything. Be smart, but never show it. A mighty warrior conquers all. These are all the best attitude captions. It's well suited for our mighty warrior, who is none other than our Secretary Sir, Sri A.P. Selvarajan. I welcome you, sir. Next, I extend my heartfelt welcome to our former principal, Dr. S. Kanmani, whose smile is fierce, heart is brave, and mind is strong. I welcome you, ma'am. The greatness of art is not to find what is common, but what is unique. I am very happy to welcome such a unique person who is other than our former principal, Dr. S. Krishnamurthy, sir. I welcome you, sir. Next, I wholeheartedly welcome our respected principal, Dr. P.K. Balamurugan, sir, who always patiently mentors, leads, and sharing his wise wisdom continuously to the growth of the institution. I welcome you, sir. Nothing is impossible. The word itself contains I am possible. It's a powerful mantra which is followed by our beloved Vice Principal, ma'am, Ms. R. Muthulakshmi. I welcome you, ma'am. Experience is the child of thought. The thought is the child of action. I welcome our enthusiastic coordinator of Alumni Association and senior faculty, Professor S. Alagappan, sir, who is motivating and encouraging us in all the aspects. I welcome you, sir. Nobody is bothered about an institution more than its alumni. Being an alumni is not a title. It's a lifelong commitment to the success of the institution. It's been so many years, but still your faces are fresh. Dear brilliant graduates, I am very glad to welcome you all. Coming together is a beginning. Keeping together is a progress. Working together is a success. I am glad to work with such a great team. A very warm welcome to our senior faculty members, heads of various disciplines, and my dear colleagues, technical and non-technical staff members, those who directly and indirectly support us for this successful occasion. Finally, once again, I welcome you all from the bottom of my heart. Yesterday is a history. Tomorrow is a mystery. But today is a present. So let's start and enjoy this momentous day. Thank you. என் பேர் சர்மிளா. நான் இங்கே தான் யூஜி படித்தேன், அப்புறம் பிஜி இங்கே தான் படித்தேன். ஒரு 11 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. என்னோட நேம் வந்து சௌரிராஜன். நான் படித்தது வந்து பிகாம் அண்ட் எம்காம் ரெண்டுமே நான் இந்த காலேஜில் தான். இப்போ இந்த அலுமினி மீட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெகா அலுமினி மீட்டிங். இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த எல்லாமே சின்ன சின்ன மீட்டிங்காக இருந்துச்சு. ஆனால் இது மெகா அலுமினி மீட்டிங் வேறு லெவலில் காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும். ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய மெம்பர்ஸ், இவ்வளோ பெரிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கூப்பிட்டு வைக்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஸோ எனவே தேங்க்ஸ் டு மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அவர் ஸ்டாஃப். எல்லா ஸ்டாஃபையும் நாங்கள் இங்கே மீட் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்குது, ரொம்ப ஹாப்பினஸாகவும் இருக்குது. தேங்க்யூ டு ஆல். அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். நமது கல்லூரியின் செயலாளர் திரு ஏபி செல்வராஜன் சார் மற்றும் நமது கல்லூரியின் முன்னாள் முதல்வர்கள் திருமதி கண்மணி மேடம், திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் மற்றும் நமது கல்லூரி துணை முதல்வர் மற்றும் நமது கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவர் சங்க ஒருங்கிணைப்பாளர் பேராசிரியர் அழகப்பன் மற்றும் முரளி சார், ஸ்ரீதேவி மேடம் மற்றும் நமது கல்லூரியைச் சேர்ந்த துறை தலைவர்கள், ஆசிரியர் பெருமக்கள், இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர்களாக நேரிலும் இணைய வழியிலும் கலந்து கொண்டிருக்கும் நமது கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவர்களாகிய உங்கள் அனைவரையும் கல்லூரியின் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். மேலும் நமது கல்லூரி தொடங்கப்பட்டதன் நோக்கம் அனைவருக்கும் தெரிந்ததே. நமது கல்லூரி நமது பட்டாசு நிறுவனத்தின் 75 ஆண்டுகளை நிறைவே முடியும் பொழுது நமது பகுதிக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் 2000ஆவது ஆண்டில் நமது கல்லூரி தொடங்கப்பட்டது. இன்று நமது காலிசரி ஃபயர்வொர்க்ஸ் நிறுவனம் 100 ஆண்டுகளை கடந்து விட்டது. நமது கல்லூரியும் 25வது ஆண்டு விழாவை நோக்கி முன்னேறி கொண்டிருக்கின்றது. நமது கல்லூரி ஆரம்பிக்கப்பட்ட பொழுது நமது கல்லூரியில் மொத்தமே 3 யூஜி மற்றும் 48 மாணவர்கள் இருந்தார்கள். இன்று நமது கல்லூரி 17
இளங்கலை பட்ட படிப்புகளையும் 9 முதுகலை பட்ட படிப்புகளையும் வழங்கி கொண்டிருக்கின்றது. மேலும் நமது கல்லூரியின் தாரக மந்திரமான ஒழுக்கம் மற்றும் தரம் இதில் ரெண்டிலும் இதுவரை நாம் சமரசம் செய்து கொள்வதில்லை. அதுதான் நமது வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம். நமது கல்லூரி அடைந்த சாதனைகள், ஏன்னா இதில் 2003 வெளியே போனவங்களா இருக்கிறீங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கல்லூரி என்னென்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா, நம்ம யூஜிசியால 2F 12B அங்கீகாரம் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நமது கல்லூரி 2012ஆம் ஆண்டு முதல் தன்னாட்சி பெற்ற கல்லூரியாகவும் 2018 மீண்டும் 5 ஆண்டுகளுக்கு தன்னாட்சி நீட்டிக்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு மிக மகிழ்ச்சியுடன் கூறிக்கொள்கிறோம். 2023ஆம் ஆண்டு முதல் 2033ஆம் ஆண்டு வரை நமது கல்லூரி தன்னாட்சியை நீட்டித்து நமக்கு பல்கலைக்கழக மானியக்குழு அறிவித்திருக்கின்றது. அதுக்கு நாம் செயல்படுத்தக்கூடிய நடைமுறைகள் தான் ரொம்ப முக்கியமான காரணம். மேலும் தேசிய தர மதிப்பீடு, அதாவது ஒரு கல்லூரி எப்படி செயல்படுங்கிறத நம்மளே சொல்றதை விட ஒரு யூஜிசிலேருந்து ஒரு அமைப்பு, NAAC ஒரு அமைப்பு இருக்கு. அதன் மூலமாக கல்லூரி ஆரம்பிக்கப்பட்ட 7 ஆண்டுகளில் முதன்முறையாக NAACக்கு சென்ற முதல் கல்லூரி நமது கல்லூரி. 2007 B++ கிரேடும், 2012 A கிரேடும், 2018 A கிரேடும் வாங்கியிருக்கின்றோம். இன்னும் அடுத்த ஆண்டு நமது கல்லூரி 4வது முறையாக அங்கீகாரம் செல்ல விடுகிறது. வரவேற்புரையில் கூறியது போல நமது கல்லூரி கண்டிப்பாக A++ என்ற அங்கீகாரத்தை உங்கள் அனைவரின் ஆதரவும் பெறும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. மேலும் நமது கல்லூரி தேசிய மாணவர் படை NCC, பொதுவாகவே கவர்மெண்ட் காலேஜுக்கு மட்டும் தான் NCC கொடுப்பாங்க. நமது கல்லூரி மற்றும் இதற்கு முன்னால் இருந்த முதல்வரின் சீரிய முயற்சியின் காரணமாக, அதாவது நம்ம NCCக்கு ஆகக்கூடிய செலவை நம்ம மேனேஜ்மெண்ட்டே ஏற்றுக்கிட்டா NCC தாரேன்னு சொன்னாங்க. அதன் அடிப்படையில் இப்போது 80 மாணவர்கள் நமது கல்லூரி செயலரின் சார்பாக அனைத்து செலவுகளும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு தேசிய மாணவர் விட மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருப்பதையும் முன்னாள் மாணவர்களை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கையில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். மேலும் கல்லூரியின் தேவைக்கேற்ப மாணவர்களுக்கான கூட்டுறவு சங்கம் மற்றும் ATM, தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் வங்கியோட விரிவுபடுத்தப்பட்ட கிளை, மாணவர்கள் தேவையான ஜிம் ஆகியவை செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. மாணவரின் அறிவுத்திறனை மேம்படுத்துவதற்காக சுமார் 6 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் 35,000க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களையும் இணையவழி புத்தகங்களையும் உள்ளடக்கக்கூடிய ஒரு நவீன நூலகம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை உங்களுக்கு மகிழ்வுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மேலும் நமது படித்து முடித்தவுடன் நமது மாணவர்களுக்கு வேலை வாங்கி கொடுப்பதற்காக பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் ட்ரைனிங் செல் என்ற ஒரு அமைப்பும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இதுவரை நமது கல்லூரியிலிருந்து 20 இளங்கலை பேட்ச், அதாவது 20 UG பேட்ச் போயிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 13,000 மாணவ மாணவியர்கள் நமது கல்லூரியின் வாயிலாக இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருக்கிறார்கள். சுமார் 1000க்கும் 300 மாணவர்கள் நமது கல்லூரியின் வாயிலாக முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்கிறார்கள். கிராமப்புற மாணவர்களுக்காகவே கிட்டத்தட்ட செயல்படக்கூடிய ஒரு கல்லூரி என்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேலும் இந்த 13,000 மாணவர்கள், அந்த 1,500 மாணவர்கள் சாதிக்காத துறைகளே இல்லை என்ற அளவிற்கு நமது மாணவர்கள் பள்ளிகளில், அதாவது அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளியில் ஆசிரியராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். தனியார் மற்றும் அரசு கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் நமது கல்லூரி மாணவர்கள் பேராசிரியராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். மேலும் காவல்துறை, இராணுவம், தீயணைப்புத்துறை போன்ற யூனிஃபார்ம் சர்வீஸில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதுபோக தமிழ்நாடு அரசு துறையிலும் மத்திய அரசாங்கத்தின் அரசு பணியிலும் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். தனியார் வங்கிகளிலும் அரசு வங்கிகளிலும் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். கணிப்பொறி துறையிலும் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளில் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். பட்டய கணக்கர்களாக, அதாவது ஆடிட்டர்ஸா நிறைய பேர் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. கம்பெனியில, கார்பரேட்ல எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ், அதாவது ஜெனரல் மேனேஜர், அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸ்டார் ஹோட்டல்ல நமது கல்லூரியில் உணவு மேலாண்மை துறை மாணவர்கள் செஃப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். மேலும் கப்பல் மற்றும் விமானத்திலும் நம்ம மாணவர்கள் செஃப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். சட்டம் படித்து வழக்கறிஞர்களாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். தங்கள் துறையவே சேர்ந்த துறைகளில் பயிற்சியாளராக, அதாவது ஆங்கிலத்துறை பயிற்சியாளராகவும் மென்பொருள் பயிற்சியாளர், மென்திறன் பயிற்சியாளராகவும் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். சில மாணவர்கள் தொழில் முனைவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்களை தொழில் திறமையை காட்டுவதற்காக இங்கே கூட சில பேர் ஸ்டால் போட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஏற்கனவே அவங்க அப்பா பார்த்த பிசினஸை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இதையும் தாண்டி அரசியலிலும் நமது மாணவர்கள் நல்ல நிலையில் பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சில மாணவர்கள் NGO ஆரம்பித்து அதன் மூலம் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சில பேர் மிக சிறந்த குடும்ப தலைவியாகவும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனால நமது கல்லூரி மாணவ மாணவியர்கள் தடம் பதிக்காத, சாதிக்காத துறைகளே இல்லை என்பது இதன் மூலம் நமக்கு தெரிய வருகின்றது. மேலும் நமது கல்லூரி அலுமினி மாணவர்கள் நமது பாடத்திட்டக்குழு உறுப்பினர்களாகவும்
சிறப்பு உரை வழங்கக்கூடிய விருந்தினர்களாக வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு கல்லூரியின் வளர்ச்சியில் நிறைய பங்குதாரர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களில் முன்னாள் மாணவர்களின் பங்கு கண்டிப்பாக மதிப்பிட முடியாதது. இனிவரும் காலங்களிலும் உங்களது பங்களிப்பு மிக அதிக அளவில் இருக்க வேண்டும் என்பது எங்களது எண்ணம். ஏன்னா எந்த ஒரு பெரிய பெரிய நிறுவனமான கல்வி நிறுவனங்கள் அவரோட அலுமினி வச்சு தான் சாதிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு ஐஐடியோட சக்சஸுக்கு காரணமே வந்து அவங்களோட அலுமினி தான். ஏன்னா நம்ம சக்சஸ்க்கு நீங்க காரணமா இருப்பீங்கிறது கண்டிப்பா தெரிஞ்ச விஷயம். நமது கல்லூரி செயலர் இந்த ஒரு மிகுந்த சந்தோஷமான மலையில இருக்காங்க. ஏன்னா 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது எதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டமோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறிக்குதாங்கிற பாக்குறதுக்கான ஒரு தருணமா இருக்கு. அந்த திருவள்ளுவர் ஒரு குரலை சொல்லுவாங்களே, ஈன்ற பொழுதில் பெரிதற்கும் தன்மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய். அந்த மகிழ்வுல தான் இங்க இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களும் செயலரும் இன்னைக்கு மிகுந்த மகிழ்வோட இருக்கிறோம். இனி வரும் காலங்களிலும் உங்களுடைய பங்களிப்பு உங்களால் முடிந்த அளவில் கல்லூரி வளர்ச்சிக்கும் இங்கு படித்துக் கொண்டிருக்கும் மாணவர்களின் வளர்ச்சிக்கும் உதவியாக இருக்க வேண்டும். நம்மளோட ஃபியூச்சர் பிளான் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமது கல்லூரியை மிக விரைவில் நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகமாக மாற்ற வேண்டும் என்பது நமது செயலரின் விருப்பம். கண்டிப்பாக அந்த முயற்சியும் உங்கள் அனைவரின் ஒத்துழைப்போடு கைகூடும் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த அழைப்பினை ஏற்று நேரடியாகவும் இணைய வழியிலும் யூடியூபிலும் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டு நம்ம மாணவர்களுக்கு மீண்டும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த தலைமை சிறப்புரை நிகழ்த்துக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த நமது கல்லூரி முன்னாள் மாணவர் சங்க நிர்வாகிகள் வாழ்த்துக்களையும் அவர்கள் எடுத்த முயற்சிக்கு பாராட்டையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your special message. The heart of any institution beats with the rhythm set by its founders. It is indeed a matter of pride that Sri A.P. Selvarajan, esteemed Secretary of Sri Kalishwari College, who can transform any vision into reality on the dais to preside over the mega alumni meet. May I request our Secretary Sir to deliver the presidential address. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நமது கல்லூரியுடைய சார்பாக பழைய முன்னாள் மாணவர்களை அழைத்து இங்கே ஒரு கூட்டம் போட வேண்டும். ஏனென்றால் நாம் கிட்டத்தட்ட 23 ஆண்டுகளை கடந்து கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றோம். முதலாக 20வது ஆண்டு கோவிட்டுக்கு முன்பால் இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டம் போட வேண்டும் என்று எண்ணினோம். அடுத்து 3 ஆண்டுகள் இந்த கோவிட்டினால் சில மீட்டிங்களை நாம் போட முடியாமல் போனது. ஆகவேதான் 2023 நாம் இந்த மீட்டிங்கை போடுவோம் என்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்திலே இதை ஆரம்பித்திருக்கிறோம். நமது கல்லூரியை அடுத்த வழிக்கு கொண்டு போவதற்கு அறிவுரையும் முன்னாள் மாணவருடைய தொடர்பும் இருந்தால் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் என்ற ஒரு எண்ணத்திலே இந்த கூட்டத்தை நாங்கள் கூட்டியிருக்கின்றோம். அதன் முதற்படியாக நாங்கள் இன்றினுடைய முரளி அவருடைய வழிகாட்டின்படி ஒரு கமிட்டி ஒன்றை நாங்கள் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கின்றோம். அந்த கமிட்டியிலே இன்பு பத்திரிகையினுடைய சிஇஓ அவர்களும் வைஸ் பிரசிடென்ட் அவர்களும் நமது டிஎஸ்எம் மதுரையிலே இருக்கக்கூடிய டிஎஸ்எம் கல்லூரியுடைய டைரக்டர் அவர்களும் பழைய மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய திருவாசம் அவர்களையும் போன்ற பல பெரியவர்களை நாம் நமது நம்முடைய உறுப்பினர்களாக இணைத்து அவர்கள் மூலமாக நாம் 25வது ஆண்டு நம்முடைய எண்ணமான தனிநிலை ஒரு யூனிவர்சிட்டியாக மாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்திலே இதை நாங்கள் கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறோம். அதற்கு ஒத்துழைப்பாக உங்களுடைய ஒத்துழைப்பும் எங்களுக்கு தேவைப்படுகின்றது. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு மாணவர்களும் அலுமினி மாணவர்களும் எங்களுடன் தொடர்பில் இருக்கும் பொழுது அந்த தொடர்பின் மூலமாக நாங்கள் பல சாதனைகளை செய்ய முடியும் என்ற ஒரு எண்ணத்திலையும் இதை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஒரு முறை நான் மதுரையிலிருந்து சென்னைக்கு செல்லும் பொழுது ஒரு அருப்புக்கோட்டையை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் நம்மிடம் படித்தவர் அலுமினி ஃபாரின்லே ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். அவர் என் அருகிலே உட்கார்ந்திருக்கும் பொழுதுதான் அவர்தான் நான் யார் என்று என்னுடைய அறிமுகப்படுத்தி என்னை கேட்ட பொழுதுதான் நமது முன்னாள் மாணவர் என்று தெரிந்த பொழுது அந்த சமயத்திலே நான் மிகவும் அதை சந்தோஷப்பட்டேன். நான் ஒரு முறை பூனா சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது பூனாவிலே வைத்து அந்த பிளைட்லையும் நம்மளது கல்லூரி முன்னாள் மாணவர் ஒருவர் வந்திருந்தார். அவர் டிஃபென்ஸ்லே வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார். அப்பொழுது நான் ஒரு டாக்ஸிக்காக வெயிட் பண்ணி கொண்டு இருக்கும் பொழுது அந்த மாணவர் என்னிடம் வந்து உங்களை எங்கேயும் கொண்டு விட வேண்டுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்பொழுதுதான் நீங்கள் யார் என்று கேட்கும் பொழுது நான் நம்முடைய கல்லூரி முன்னாள் மாணவர் என்று கூறும்பொழுது அது எனக்கு ஒரு பெருமையாக நான் கருகின்றேன். அதே போல ஒரு முறை நான் வெள்ளூட்டிலே நான் வெளியே நின்று கொண்டிருக்கும் பொழுது திடீரென்று நமது ஒரு முன்னாள் மாணவர் ஒருவர் என்னிடம் காலில் விழுந்தார்.
அதுக்கு பிறகு யார் என்று திருப்பி பார்த்தால் அந்த மாணவர் நம்முடைய கல்லூரியில் படித்தவர். அவர் என்னிடம் கூறியது, நான் சிங்கப்பூரிலே செட்டில் இருக்கிறேன் என்று கூறினார். இது எதற்காக கூறினேன் என்றால், இது உங்களுடைய அன்பு, நீங்கள் வெளியேறின பிறகும் கிடைக்கக்கூடியது. இந்த அன்பு எனக்கு உண்மையிலேயே நான் மிகவும் சந்தோஷப்படுகின்றேன். அதே போல ஒரு பாலமந்தத்திலே நான் போய் ஒரு கோயிலை சாமி முட்டு வெளியேறும் பொழுது வீக்கிலுக்காக காருக்காக வந்து கொண்டிருந்தேன். அந்த நேரத்திலும் ஒரு மாணவர் தன்னுடைய குடும்பத்தோட வந்து என்னை கிராஸ் பண்ணி, நான் உங்களுடைய கல்லூரி மாணவன், என்னை ஆசீர்வீங்கள் என்று கூறினார். இது போல பல மாணவிகள் பல வழியிலே நான் சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது. இதை ஒரு பெரிய பாக்கியமாக நான் நினைக்கின்றேன். அதே போல நீங்களும் எண்ணலாம் என்று என்னுடைய எண்ணம். எந்த எண்ணத்துக்காக நாங்கள் கல்லூரியை ஆரம்பித்தோம், அந்த எண்ணம் எங்களுக்கு ஈடேறுகிறது. ஒரு சிறந்த கல்வியை கொடுக்க வேண்டும், சிறந்த ஒழுக்கத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தோம். அதை நிச்சயமாக உங்களிடம் கொடுத்திருக்கிறோம். அதன் மூலமாக நீங்கள் வாழ்க்கையிலே பல உயர்வான நிலைக்கு நீங்கள் வருவீர்கள், வந்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள், பலர் வந்து விட்டீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன். ஆகவே மேலும் மேலும் நீங்கள் வளர வேண்டும். உங்களது அடுத்த ஜெனரேஷனும் உங்களுக்கு நல்லபடியாக வளர வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை உங்களை வாழ்த்தி வழங்குவதில் பெருமையடைகிறேன். ஆகவே இன்றைய காலகட்டத்திலே, இன்றைய தேதியிலே எங்களுடைய அழைப்புக்கெனது நீங்க வந்திருந்த அனைவரையும் மீண்டும் நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் எனது சார்பாகவும் உளமாற நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். தேங்க்யூ சார். என்னோட நேம் வந்து ஸ்ரீஜா. 2012 இந்த காலேஜில் ஜாயின் பண்ணேன். 2012 to 15 பிகாம் சிஏ, 15 to 17 எம்காம் சிஏ. இந்த காலேஜில் 5 வருஷம் படித்தது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். என்னோட லைஃப்பில் மறக்க முடியாததுன்னா நான் எம்காமில் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. பிகாமில் வந்து ரொம்ப பயந்து படித்தது தருணம் தான் பிகாம் சிஏ. எம்காம் சிஏல தான் இன்ன வரைக்கும் நான் எம்காம் சிஏ நினச்சி ரொம்ப ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். அங்கே கிடைச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னைக்கு மறக்க முடியாது. இந்த காலேஜ் இன்னைக்கு என்னால் மறக்க முடியாது. ஹாய், என்னோட பேர் வந்து எம் சங்கரேஸ்வரி. நான் வந்து 5 இயர்ஸாக இங்கே தான் படித்தேன். பிகாம் சிஏ அண்ட் எம்காம் சிஏ இங்கே தான் படித்தேன். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஏன்னா எல்லா ஸ்டாஃப்மே எங்களோட நேமை வந்து ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் நாங்கள் நினச்சி கூட பார்க்கல. ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பாதி பேர் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் இது வந்தது வந்து எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குன்னு எங்கள் பேஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ஹாப்பி. 2012 to 14 எம்காம் சிஏ இந்த காலேஜில் படித்தேன். நான் படிக்கும்போது இருந்த ஃபெசிலிட்டிஸை விட இப்போ அதிகமாக இருக்குது. எங்கள் டீச்சர்ஸு எல்லாரையுமே வந்து சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. வெரி ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறேன். பெருமதிப்புக்குரிய கல்லூரி தாளாளர் அவர்களே, தற்போதைய கல்லூரியின் முதல்வர் பாலமுருகன் அவர்களே, இங்கு என்னை போல் முதல்வராக பணியாற்றிய பழைய முதல்வர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களே, என்னுடன் பணியாற்றிய முத்துலட்சுமி, இன்னும் பல ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள். என்னிடம் பயின்ற மாணவர்களும் இருக்கிறார்கள். நான் இந்த கல்லூரிக்கு வருவதற்கு முன்னால் இங்கே படித்தவர்களும் இருக்கிறார்கள். அனைவருக்கும் வணக்கம். வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நம்ம கிட்ட படிச்ச பிள்ளைங்க வாழ்க்கையில அங்கங்க செட்டில் ஆகி அவரவர் சொந்த கால்ல நிக்கிறாங்க. அதுதான் ஒரு ஆசிரியருக்கு வந்து வாழ்க்கையில கிடைக்கிற ஊக்க மருந்து. டானிக் குடிச்ச மாதிரி இருக்கு. ரொம்ப வைட்டலா ஃபீல் பண்றேன் நான் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம். எனக்கு ஆனா அப்புறம் இன்னும் ஒரு ஆசை, சொன்னா தப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பிள்ளைங்க அங்க கேன்டீன்ல உட்கார்ந்து இருக்காங்க, நிறைய பிள்ளைங்க அந்த டைனிங் ரூம்ல உட்கார்ந்து இருக்காங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த ஹாலுக்கு வந்து உட்கார்ந்து ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கலாமே. அப்போ இந்த ஹால் நிறைச்சு வழி இல்லை. அது சந்தோஷம். அந்த சந்தோஷம் வந்து என் வயசுக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷமா தோணுது. சோ லேடி ஸ்டாஃப் யாராவது யங்ஸ்டர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா போய் ஒரு வார்த்தை சொல்லி எப்ப ஒரு போட்டோ எடுக்க மட்டும் வாங்கன்னு சொல்லுங்க. ஏன்னா மீட்டிங் பார்ட் 10 நிமிஷத்துல முடிஞ்சிடும். ஒன்னும் பெரிய கஷ்டம்லாம் இல்ல, வேர்க்கெல்லாம் செய்யாது. அவங்களை கொஞ்சம் கூப்பிட்டு பாருங்க. வாழ்த்துறை வழங்க சொல்லியிருக்கீங்க. 1976 நான் டீச்சர் வேலைக்கு வந்தேன். 1976 SFRல வேலை பார்த்துட்டு இங்க வந்து ஒரு 9 வருஷம் இருந்துட்டு இந்த பணிக்காலத்து அனுபவங்கள் வந்து எங்களுடைய இந்த கொரக்காலம் இருக்குல்ல, நாங்க வெளியேறினப்புறம் இனி எங்களுக்கு ஆண்டவன் குறிச்ச தேதி வரைக்கும் ஒரு கொரக்காலம் இருக்கு இல்லையா, அது வரைக்கும் எங்களை வந்து உயிர்ப்போடு துடிப்போடு வைத்திருக்கிறது எல்லாமே எங்க கிட்ட படிச்சுட்டு போனவங்க, எங்களுக்கு அடியில இருந்து போன மாணவர்கள் அங்கங்க சந்திச்சு அப்பப்ப ஒரு அன்பு தொல்லை கூட கொடுப்பாங்க. நான் குடியிருந்த வீட்டுல அந்த கார்னேஷன் காலனி மூக்குக்கு வந்து பஸ் ஏற வருவேன். அந்த ரோட்டை கிராஸ் பண்ணும்போது பஸ் போயிரும்.
இந்த ஹேண்ட்பேக் போட்டுட்டு கொஞ்சம் வேகமா போனா சடக்குன்னு பக்கத்துல வந்து பசங்க நிப்பானுங்க. ஏறுங்க பின்னால, நான் கொண்டு போய் ஏத்தி விடுறேன்பாங்க. ஐயா சாமி வேண்டாம், அப்படியெல்லாம் அவசரமா எல்லாம் போய் நான் ஏற மாட்டேன், நீ போயிட்டு வாப்பா. அது திருப்பூர் பஸ், இப்ப விட்டீங்கன்னா அடுத்து சாயங்காலம் தான் இருக்கும்பா. நான் மதுரைக்கு தாயா போகணும், நீ போயிட்டு வா தங்கம், நான் அடுத்த பஸ்ல போய்க்கிறேன். அந்த மாதிரி அனுபவங்கள் வந்து நிறைய வரும். சாயங்காலம் இந்த சிவகாசி ஊருக்குள்ள, அதுவும் இந்த நான் குடியிருந்த கார்பரேஷன் காலனி பின்னால எல்லாம் பகல் நேரம் எந்நேரமும் வாகன நெரிசல், ஒரே தூசி தும்பு. அது சாயங்காலம் கூட வாக்கிங் போகவே முடியாது, நடக்கணும்னு நினைச்சா. இப்போ அந்த வண்டி எல்லாம் அடங்குனதுக்கு அப்புறம் போனா ஃப்ரீயா இருக்கும். எனக்கு எப்பவுமே கொஞ்சம் மூன்லைட் வாக் பிடிக்கும். ஒரு 7 மணிக்கு போல இந்த கழுத்துல கையில இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கழட்டி வச்சுட்டு ஃப்ரீ. அப்போ வீட்டுக்காரர் 9 மணிக்கு தான் வருவார். நான் கதவெல்லாம் பூட்டிட்டு இடுப்புல சாவியை சொருகிட்டு காலனியை 3 ரவுண்ட் அடிக்க ஆரம்பிப்பேன். விடவே மாட்டானுங்க. பாதியில வந்து இந்த நேரத்துல எங்க போய்கிட்டு இருக்கீங்க, ஏன் நான் கொண்டு போய் விடுறேன்பா. எப்ப நான் வாக்கிங் வந்திருக்கேன், விட்டுரு, எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் வராது. நான் என்ன அந்த மாதிரி எல்லாம் சில அன்பு தொல்லைகள் அப்பப்ப வரும். காய்கறிக்கு மார்க்கெட் வாங்க போயிருப்போம், மார்க்கெட்டுக்கு காய்கறி வாங்க போயிருப்போம். அங்க போய் பழத்தை பொறக்குன உடனே அந்த அம்மா எந்திரிக்கும், அம்மா என் பொண்ணு பேங்க்குக்கு வேலைக்கு போயிட்டாம்மா. நான் அப்படி அம்மா சந்தோஷம், நீங்க தானம்மா, உங்ககிட்ட தானம்மா எங்க பொண்ணை விட்டுட்டு வந்தோம். அப்போ அந்த கிரெடிட் வந்து எனக்கு மட்டும் இல்ல, அந்த பொண்ணுக்கு பாடம் எடுத்த ஒவ்வொரு ஆசிரியருக்கும் அந்த கிரெடிட் போய் சேருது. அவங்க அந்த அம்மாவுக்கு அவங்க எல்லாரையும் தெரியுமோ தெரியாதோ, ஆனா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஸ் அ ஹோல், அந்த பேங்க்ல வேலை பார்க்குற பொண்ணை பத்தி சந்தோஷப்பட்டுக்கணும். நாங்க அந்த மாதிரி சந்தோஷம் எங்களுக்கு நிறைய வரும். அதனால அங்கங்க இருக்கிற எல்லாரையுமே எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் வந்து நாங்க வாயை திறந்து சொல்லாமலே எப்பவும் உண்டு. இந்த கல்லூரி வாழ்த்துறதுங்கிறது வந்து எனக்கு என்னமோ அவ்வளவு தகுதி எனக்கு இருக்கிறதா தோணல. அதனுடைய நல்ல நோக்கம், நல்ல நடவடிக்கை, நல்ல போக்கு, இது எல்லாம் சேர்ந்து கல்லூரியை நல்லா வாழ வைக்கும். நான் ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். நான் கொஞ்ச நாள் நடுவுல மதுரையில இருந்தேன். அந்த அபார்ட்மெண்ட் வந்து அண்ணா நகர் டெர்மினஸ் பக்கத்துல. அன்னைக்கு சாயங்காலம் பயங்கர மழை, பவர் கட்டு, ஒரே ரோடெல்லாம் சேரும் சகதியும் குண்டும் குழியுமா இருக்கு அண்ணா நகர்ல. அந்த கடையில இருக்கிற எமர்ஜென்சி லைட் மட்டும் தான் எரியுது. முக்குல பழக்கடை இருந்தது. நான் சரி வீட்டுக்கு போயிட்டு திருப்பி ஒருக்க வந்து பழம் வாங்க வேண்டாம்னு பழக்கடைக்காரன்ட்ட பழத்தை வாங்கி வச்சுட்டு நான் ஒரு 10 எடுத்து வச்சிருப்பேன். கண்மணி மேடம் அப்படின்னு கத்திக்கிட்டே ஒரு 2 வீலர் பின்னால ஓடி வந்துச்சு. இந்த இருட்டுக்குள்ள அடையாளம் கண்டுபிடிச்சு என்ன பேரை சொல்லி மேடம்ங்கிறானே, இது யாரு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இருட்டுல ஒண்ணுமே தெரியல. யாருப்பா நீ, எனக்கு தெரியலையேன்னு. பையன் ஆனா ரொம்ப ஸ்மார்ட். அவன் ஸ்மார்ட் போன் எடுத்து டார்ச் அவன் முகத்திலே அடிச்சுக்கிட்டு, என்னை தெரியலையா உங்களுக்கு, என்னை பாருங்க அப்படின்னு டார்ச் அடிச்சு காட்டுறான். நல்லா தெரியுது. அவன் என்கிட்ட என்கொயரிக்கு வந்தவன். சொன்னேன், உன்னை ஏன்பா எனக்கு தெரியாம இருக்கு, நீ என் ரூம்க்கு என்கொயரிக்கு வந்திருக்கீங்க, எனக்கு உன் பேர் தான் நினைவில்லை அப்படின்னு. ஏன் மேம், நான் என்கொயரிக்கு வந்தது மட்டும்தான் உங்களுக்கு நினைவு இருக்கா? நான் எத்தனை ஷீல்டு வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தேன், அதெல்லாம் உங்களுக்கு நினைவில்லையா அப்படின்னு கேக்குறான். தங்கம், ஷீல்டு வாங்குற பசங்க ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் 3 பேர் இருப்பாங்க. எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போனாலும் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல ஷீல்டு வாங்கி கொடுக்குற டேலண்டோட 3 பசங்க இருக்கத்தான் செய்வாங்க. ஆனா ஒரு ஆசிரியருக்கு ஒரு மாணவனை வந்து ஒண்ணு பெஸ்ட் அவுட் கோயிங் ஸ்டூடெண்டா இருக்கணும், இல்ல நொட்டோரியஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கணும். நீ நொட்டோரியஸா இருந்த, நான் உன்னைய என்கொயரியில பாத்துருக்கேன். ஏன்னா நான் மறக்கவே முடியாது. அந்த நம்ம பணிக்காலத்துல இங்க ஒர்க் பண்ண பீரியட்ல வருஷம் 365 நாள்ல எக்ஸாம் நடக்கிற 60 நாள் தவிர 300 நாள் என் ரூம்ல என்கொயரி நடக்கும். எனக்கு சில நேரம் நினைச்சு பார்த்தா இந்த பிள்ளைகளை நம்ம இப்படி பாடா படுத்தி இருப்போமோன்னு சில நேரம் இப்ப ராத்திரி படுக்கும் போது தோணும். ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தி இருக்கோம் பிள்ளைங்களன்னு தோணும். அப்படியெல்லாம் மனசுல வருத்தம் வரும். ஏன்னா அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா நம்ம இருப்போம். என்னோட என்கொயரியில ஒரு கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்கொயரி நடக்குதுன்னா அப்பா உள்ள நுழையவே கூடாது, அம்மா மட்டும்தான் வரணும். அதெல்லாம் நினைவு இருக்கா உங்களுக்கு? அது போல பாய்ஸுக்கு என்கொயரி நடக்குதுன்னா அம்மா உள்ள வரவே கூடாது, அப்பா மட்டும்தான் வரணும். இந்த பையனுக்கு அவங்க அப்பா மதுரை கலெக்டரேட்ல வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாரு. கடைசி வரை அவர் வரவே இல்லை. ஆனா அந்த அம்மா வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, நீங்க சொல்ற பிரச்சனை எங்க வீட்டுல எல்லாருக்கும் தெரியும், நாங்க எல்லாரும் அதை டீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அவங்க அப்பா வரவே மாட்டாரு. அந்த எக்ஸாம்டட் கேஸ், அந்த ஒரு கேஸ் நான் அப்பா இல்லாம நான் நடத்தின என்கொயரி, அதை நான் மறக்கவே இல்லை.
நான் மறக்கவே இல்லை. ஆனா எனக்கு மனசுக்குள்ள ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னன்னா, அவன் தப்பு பண்றான்னு தெரிஞ்ச உடனே அவனை போட்டு கொத்தி கொத்தி கொதறினேன். நான் எனக்கு நல்ல நினைவு இருக்கு. பாடா படுத்துனேன். நான் வாயை திறந்து கேட்டுட்டேன் அவன்கிட்ட, ஏப்பா உன்னை நான் அத்தனை பாடுபடுத்தினேனே, எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்தினேன், நீ எல்லாத்தையும் மறந்துட்டியா, நீ என்னைய பார்த்து சிரிக்கிறியே, எனக்கு அதான் ஆச்சரியமா இருக்குன்னு. அந்த பையன் சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றான், மேம் நீங்க கொத்துனதுனால தானே நான் இப்ப நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னா. ஐயோ, அந்த வார்த்தையை கேட்டப்ப மனசுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு நிறைவு. என் மனசுக்கு அந்த நிறைவுக்கு அளவே கிடையாது. ஏன்னா சில நேரங்கள்ல சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ அவங்க அந்த கரைக்குள்ள அவங்க நடக்கணும். என்னதான் ஆத்துல வெள்ளம் வந்தாலும், எவ்வளவு தண்ணி பெருக்கெடுத்து ஓடினாலும், அது கரைக்குள்ள போற வரைக்கும் மட்டும்தான் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அது மாதிரி இந்த ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஒரு கேம்பஸ்ல இருக்கும்போது அதுக்கு அடங்கி நடக்கிற வர மட்டும்தான் பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்டா இருக்க முடியும், லைஃப்ல பின்னால ஜெயிக்க முடியும். இது நான் நினைப்பேன், சில நேரங்கள்ல பசங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னா சிலருக்கெல்லாம் நான் வண்டியை தூக்கி ஜெயில போட்டுருவேன். அது நடந்திருக்கு. ஒருத்தர் 2 பேர் இல்ல 3 பேருக்கு வண்டியை தூக்கி ஜெயில போட்டிருக்கேன் மாச கணக்குல. அப்புறம் நீ எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டு வண்டி எடுத்துட்டு போடலாம் சொல்லியிருப்போம். அதையெல்லாம் நினைச்சு நான் வருத்தப்பட்டு இருக்கேன். சில நேரங்கள்ல மனசு குத்தம், நீங்க கொத்துனதுனாலதான் மேடம் நான் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னப்போ எனக்கு அப்படி ஒரு மன நிறைவா இருந்தது. நான் தப்பு பண்ணல அப்போ, இல்லையா? இதே தானே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஒண்ணு போல தானே பண்ணணும். அப்ப நம்ம தப்பு பண்ணல, பிள்ளைகள்லாம் நல்லா இருக்காங்க, நல்லா இருக்கணும், நல்லா இருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு அக்கறைப்பட்டு இந்த கல்லூரியை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நம்ம தாளாளருடைய கொள்கை, இங்க இருக்கின்ற ஆசிரியர்களுடைய ஈடுபாடு, இங்க இருக்கிற மாணவர்களுடைய அவங்களுடைய அந்த நடத்தை முறை, இது எல்லாம் சேர்ந்து கல்லூரியை நன்கு வாழ வைக்கும். மாணவ செல்வங்கள் அனைவரும் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைவார்கள், எல்லோரும் நன்றாக இருப்பார்கள் என்று வாழ்த்தி என் உரையை முடிக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am. Hello, I am Agustin Santos, 2005 to 2008 batch hotel management student. UG PG இங்க தான் படிச்சேன் நானு. We are very happy to see our friends. 3 plus. இவன் பேரு ராஜபெருமாள். ஆனா நாங்க இவரை எஸ்ஜே சூர்யான்னு தான் சொல்லுவோம். எங்க டீம் எஸ்ஜே சூர்யா. அவர் வேற லெவல் பண்ணுவார். ரீசெண்டா கூட படம் வந்திருக்கு, மார்க் ஆண்டனி, அந்த மாதிரி பண்ணுவார் இவரு. இவங்க ராமலட்சுமி, எங்களோட ஒரே ஒரு அக்கா. அது லேடிஸ் பெட்டர் பிடிக்காத இங்கே கூட்டு இருக்காரு. இவர் டிசிப்ளின்டு கேங்ஸ்டர் அப்படின்னா இருப்பாரு. ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு, கிட்டத்தட்ட 15 வருஷம் கழிச்சு உள்ள வந்திருக்கிறோம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எல்லாரையும் பார்க்கறதுக்கு. காலேஜுக்கு நாங்கள் ஒரு நன்றி சொல்லிக்கிறோம் இங்கே எங்களை கூப்பிட்டு வந்ததுக்காக. தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ காலேஸ்வரி காலேஜ். ஹாய், என்னோட நேம் ஆர்த்தி. என்னோட டிபார்ட்மெண்ட் பிஎஸ்சி ஐடி 2008 to 2011 பேட்ச். ஆக்சுவலாக என்னோட காலேஜ் ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன். நான் லைஃப்பில் நிறைய கற்றுக்கிட்டதும் இங்கே தான். இப்போ என் லைஃப்பில் மோல்ட் ஆனதுமே எனக்கு இங்கே தான். ஸோ அலுமினி வச்சது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியஸ்ட் மூமெண்ட்டாக இருந்தது. நான் காலேஜ் கிட்ட கேட்டுக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் 2 years ஆகுது, திரும்ப அலுமினி வைங்க, கண்டிப்பாக வைங்க. ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே மீட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ஒரு எக்ஸைட்டட் மூமெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ தேங்க்ஸ் டு எஸ்கேசி. ஐ எம் ப்ரவுட் டு பி எஸ்கேசி ஸ்டூடெண்ட். எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் மாரி கணேஷ். 2015 to 17 எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி. நான் யூஜி படித்ததெல்லாம் வெளி காலேஜில் தான் ஹாஸ்டலில் இருந்து படித்தேன். ஸோ பிஜி இங்கே சீட் லேட்டாக தான் கிடச்சிச்சு. லேட்டாக கிடைக்கவும் ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்துச்சு எல்லாமே. ஃபஸ்ட்டு பசங்களாக இருக்கட்டும் பொண்ணுங்களாக இருக்கட்டும் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரிக்டாக தான். இப்போ பேரண்ட்ஸ் வீட்டில் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறது கிடையாது. ஸோ அந்த காலேஜில் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இன்னும் அப்படியே தான் இருக்குது. இன்னும் மேலே மேலே வளர்கிறதுக்கு வாழ்த்துக்களும் சந்தோஷங்களும் தான். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்போ அலுமினி 2001லேருந்து 2015 வரைக்கும் இருக்கிற அலுமினிஸ்லாம் வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ ஏஜ்டாக ஒரு சிலர் வந்திருக்காங்க, ஒரு சிலர் எங்கே இருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்களோட அனுபவங்கள்லாம் புதுவிதமாக தான் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி வந்தது. ரொம்ப தேங்க்ஸ். This is what we have expected out of this mega event. We arrange this sort of alumni meet regularly, yearly wise or more than once, with some purpose. As a alumni, you must know what is the purpose behind it. What for such a meetings are being arranged. Here from our side, we do arrange such a meeting for the purpose of strengthening our alumni network always.
That is the main purpose. Why we undertake such a exercise? We always, from our side, from our college, seek the cooperation of all the alumni for the betterment of the college, for the development of this college, for the growth of this college. Because you are one of the stakeholders of this college. As far as we are concerned, still you are continuing with this college. We don't think that you are all outgone students. Still we are considering you as a part of this college. Joining degree and completing the degree and going out of the college, the relationship is not coming to an end. Repeatedly I will say the relationship is continuing. Still it is existing. What for? We seek your cooperation means we want you to sail with us to achieve higher growth for developing this college. This is possible by you. Please don't think that it is a one-time affair. Please don't think that it is a one-day affair. There has to be a continuity. There has to be agenda. There has to be a goal to be achieved, towards which both of us should take necessary effort to achieve these goals. Accordingly, please plan out the things. Accordingly, you plan out the agenda. That is more important. That is more important. You can help us, not only from the college side, even the UGC, it is recommending the academia and alumni linkages. Earlier, you see, whenever they talk about the linkages, UGC they say about the linkage between academia and industry, institute and industry linkages. Now it is not so. They are insisting about the linkage between academia and alumni. That's because it is your alma mater. You have grown out of this college. Certainly, you should help us to grow this college, because you are the brand ambassadors. You are the ambassadors of this college. Word of mouth certainly will have more credibility. We are on our side popularizing our college. That is one side. But if you act as ambassadors, that is more important, because you can bring more admissions to the college. They will listen to you. Your voice will have more value, will have more weightage. Please make use of it. Likewise, you are owing your responsibility towards your junior students. That's more important. That is more important. You have the responsibility. Now you are all well settled. We are happy about it. You are working in different organizations. You are working in different companies. Some of you are the businessmen. Some of you have become entrepreneurs. We are very happy about it. In the same way, your junior students should also become well settled. That is important. For which both of us should work together. We must sail together. That is more important. That's why such a meetings are organized. So accordingly, we have to plan out things. Accordingly, we have to coordinate the things. Then we are able to reach the goal. That is the purpose of having this sort of alumni meet. Please cooperate with us. Certainly, we shall work together and finally we shall achieve the goal. Thank you very much. Thank you, sir. என்னோட நேம் வந்து ராஜலக்ஷ்மி. நான் 2011 to 14 பேட்ச் இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட். இப்போ வந்து எனக்கு ரீசெண்டாக தான் எனக்கு கான்டாக்ட் நம்பர் கிடச்சிச்சு இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு. ஸோ இங்கே அலுமினி மீட்டிங் சடனாக ஃபிக்ஸ் பண்ணனால ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. எங்கள் செட்டிலேருந்து எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்திருக்காங்க. என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் பார்வதி. இதை ரொம்ப 10 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தனால ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ. என்னோட பேர் பார்வதி.
எனக்கு மேரேஜ் ஆகி 4 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. பட் 4 இயர்ஸில் காலேஜ் லைஃப்பை நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன். பட் இந்த இயர் வந்து ரொம்ப 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 ஹாப்பியாக இருக்கேன். இது என்னோட பொண்ணு யாழினி. நாங்கள் 2011 to 14 செட். தேங்க்யூ. நாங்கள் இந்த காளீஸ்வரி கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு தமிழ் படித்த மாணவர்கள் தான் நாங்கள் இங்கே எல்லாருமே இருக்கோம். என்னுடைய தோழர் மாரிமுத்து, என்னுடைய தோழர் ஸ்டாலின், என்னுடைய தோழி கோமதி அழகு, என்னுடைய தோழி முருகேஸ்வரி, எல்லாரும் முதல்ல வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறோம். நாங்கள் வந்து இந்த கல்லூரியில் படிக்கும்போது எல்லாமே வந்து ஒரே போல தான் இருப்போம். அப்போ வந்து மாணவ மாணவியர் வேறுபாடு இருந்தாலுமே கூட நாங்கள் இருவருமே ஒரே போல தான் செயல்படுவோம். அதிலும் குறிப்பாக அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, மாணவியர் என்ற தன்மையிலே மாணவர்களும் வேறுபாடாக தான் இருக்கணும். ஆனால் அப்படிப்பட்ட அந்த வேற்றுமையிலும் கூட நாங்கள் என்ன செஞ்சுருப்போம், ஒற்றுமையாக இருந்து செயல்பட்டதுன்னு சொல்லி சொன்னதுனால தான் இந்த எங்கள் முதல் இளங்கலை தமிழ் மாணவர்களை இந்த கல்லூரியே மறக்காது என்பது என்னுடைய தீர்க்கமான ஒரு ஒன்று. அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய பேர் ஸ்டாலின். இப்போ நான் ஜேபி கல்லூரியில் தமிழ் துறை பேராசிரியராக இருக்கிறேன். நாங்கள் தான் அந்த நமது காளீஸ்வரி ஃபேமிலியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் தான் முதல் தமிழ் செட்டில் நாங்கள் தான் முதல் பேஜ். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா முதல் பேஜில் இருக்கக்கூடிய சக நண்பர்கள் பார்த்தீங்கன்னா சார் வந்து பள்ளியில் ஆசிரியர் சுரேஷ் என்பவர் பள்ளியில் ஆசிரியராக இருக்கிறாரு. நான் ஒரு கல்லூரியில் ஆசிரியராக இருக்கேன். இதே காலேஜில் படித்து இங்கே இருந்து இங்கே பேராசிரியராக இருக்கக்கூடிய கோமதி அழகு அவங்களாம் பெருமையாக இருக்குது. அவங்க வந்து கொஞ்சம் டீச்சிங் லைனில் இல்லாட்டாலும் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சிருக்கிறாங்க. டீச்சர் தானா? சரி, சென்னையில் ஒரு ஸ்கூல் டீச்சராக இருக்காங்க. ஏன்னா இப்போ நாங்கள் இப்போ ஒரு 5 பேர் தான் இருக்கிறோம். 5 பேருமே பார்த்தீங்கன்னா மாரிமுத்து பாரதியார் யூனிவர்சிட்டியில் அங்கே உள்ள ஒர்க் பண்ணுறாரு. இப்போ எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டீச்சிங் லைனில் தான் இருக்கிறோம். இன்னைக்கு ஒரு தருணம், ஏன்னா எல்லாருமே வந்து நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்திருக்கக்கூடிய தருணம் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி ஏற்படுத்திக்கிறதுக்கு. அந்த மகிழ்ச்சிக்கு நாங்கள் இந்த காளீஸ்வரி ஃபேமிலிக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஒருத்தர் யாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்காது. எல்லாரும் கிராமத்து மாணவர்கள். இந்த கிராமத்து மாணவர்களில் முதல் தலைமுறையாக நாங்கள் வந்து இங்கே படிக்க வந்திருந்தோம். அப்படி படிக்க வந்திருந்த எங்களுக்கு வந்து கல்வினா என்ன, அடுத்து எங்களுக்குன்னு ஒரு லட்சியம், அந்த லட்சியத்தை வந்து எப்படி நாங்கள் வந்து நோக்கி பயணிக்கணும், அப்புறம் அந்த லட்சியத்தை அடையிறதுக்கு எங்களுக்கு வந்து எல்லா வகையிலும் எங்களுக்கு உதவி செஞ்சவங்க எங்களுடைய பேராசிரியர்கள். ஆனால் உண்மையிலேயே நண்பர் ஸ்டாலின் சொன்ன மாதிரி எங்களோட பேராசிரியர்களை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம். நான் சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கேன். என்னுடைய பேர் வந்து முருகேஸ்வரி. நான் இங்கே பிஏ மட்டும்தான் படித்தேன். ஆனால் இந்த கல்லூரி நினைவுகள் வந்து 20 ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் வந்து இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமா அப்படின்னு தெரியல. அதற்கு வந்து ஒருங்கிணைப்பு செஞ்ச அனைத்து ஆசிரியர் உள்ளங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன்னா 20 ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு நாங்கள் இப்படி சந்திப்போம் அப்படின்ற என்னால் நம்பவே முடியல. ஏன்னா 20 ஆண்டுகள் நான் சென்னையில் போய் வாழ்ந்த வாழ்க்கையில் மீண்டும் இந்த ஒரு கல்லூரி நினைவுகள் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நம்பவே இல்லை. இது கிடைக்கிறதுக்கு உறுதுணையாக இருந்த அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் நம்ம கல்லூரி நிர்வாகத்துக்கும் வந்து மிகப்பெரிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த கல்லூரியில் படித்ததில் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அனுபவம் கிடைச்சிருக்குது. அதனால் நான் வந்து சென்னையில் வந்துட்டு ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் வந்துட்டு ஜெய்கோபால் கரோடியா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி என்ற பள்ளியில் வந்து கடந்த 5 ஆண்டுகளாக நான் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை பெரும் மதிப்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எங்கள் செயலர் சாரை நாங்கள் கண்டிப்பான முறையில் சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா நாங்கள் பிஏ படிக்க இங்கே சேர்ந்த புதுசில் வந்து எங்களுக்கு கல்லூரி வாழ்க்கைனா என்னன்னே தெரியாது. முதல்ல காலேஜ்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதும் எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் எப்படி இருக்கணுங்கிறத எங்களுக்கு வந்து கொடுத்து அதை வந்து கல்லூரி கட்டடம் மட்டும் எங்களுக்கு கொடுக்கல. அவர் கல்லூரி கட்டடங்களோட சேர்ந்து எங்களுக்கு கல்வியவும் கொடுத்து கல்வியோடு சிறந்த பேராசிரியர்களை எங்களுக்கு கொடுத்து எங்களை இன்னைக்கு வந்து ஆசிரியர்களாக ஆக்கியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பான முறையில் அதில் முதன்மையான பங்கு எங்கள் செயலர் சாருக்கு தான். அதனால் இந்த தருணத்தில் எங்கள் அப்பா செல்வராஜன் சார் அவர்களுக்கு நான் வந்து மிகுந்த நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன். நான் எங்கள் பிள்ளைங்க கூட இங்கே தான் படிக்க வருவோம் அப்படின்னு ஆர்வமாக சொல்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு நாங்களும் வளர்ந்துருக்கோம், எங்கள் பிள்ளைங்களும் வளர்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த தருணத்தில் அவருக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன். நன்றி. உங்கள் அன்புக்கு வணக்கம். அலுமினி மீட் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம காலேஜில் நடத்திட்டு தான் இருக்கிறோம். இந்த வருஷம் தான் மெகா அலுமினி மீட்டாக நடத்துகிறோம். இதோட காரணம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு குடும்பத்தோட வளர்ச்சி எப்படி அவங்க பிள்ளைங்க கையிலையோ அது மாதிரி நம்ம காலேஜோட வளர்ச்சி உங்ககிட்ட தான் இருக்கு. முடிச்சு போனவங்க நீங்க வந்து அடுத்து படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எந்த வகையில உதவணும் அப்படிங்கிறத பேசுறதுக்காகவும் தான் உங்களை இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்குள்ள நீங்க பேசிக்கோங்க. அதே நேரம் உங்களோட அடுத்த ஜூனியர்ஸ்க்கு வந்து எந்த விதத்துல நம்ம சப்போர்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா நீங்க சப்போர்ட் பண்றது வந்து உங்களோட ஜூனியர்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது, நம்மளோட இந்த சொசைட்டி சவுத் தமிழ்நாடுல இருக்கிற ஒரு ஃபேமிலிக்கும் நம்ம மாரல் சப்போர்ட் கொடுக்கற மாதிரி. ஸோ இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்ல இருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்கிறீங்க. நிறைய ஐடி கம்பெனிஸ்ல இருக்கிறீங்க, லெக்சரரா இருக்கிறீங்க,
எல்லாமே எங்களுக்கு சந்தோஷம். பட் நீங்க வந்து ஒரு நெட்வொர்க் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நம்மளோட இப்ப கரண்டா படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எல்லா வகையிலும் நீங்க உதவி பண்ணலாம். ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம கிட்ட படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல 75% வந்து இன்னும் வந்து முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகள் தான் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு எந்த விதத்துல நம்ம உதவி பண்ணலாம், அதே மாதிரி அவங்களோட சாஃப்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்க்கு, கரியர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு, பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு நீங்க ஒர்க் பண்ற கம்பெனிஸை எந்த விதத்துல கூட்டிட்டு வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் நீங்க யோசிக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம மேனேஜ்மெண்ட்ல என்ன பிளான் பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் அலுமினி மீட் இது மாதிரி நடத்தணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. உங்களோட சஜஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க அதையும் சொல்லலாம். வந்தோம் என்ஜாய் பண்ணோம் அப்படின்னு இல்லாம எந்த வகையில மத்தவங்களுக்கு உதவியா இருக்கலாம் அப்படின்னு தாராளமா எல்லாரும் யோசிப்பீங்க நம்புறோம். முன்னாடி பேசினவங்க சொன்ன மாதிரி நீங்களும் நல்லா இருக்கணும். அடுத்து வர உங்களோட ஜூனியர்ஸும் நல்லா இருக்கிறதுக்கு என்ன உதவி பண்ணலாம்னு யோசிங்க. நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ மேம். 2009 to 12 BBA பேட்ச் இன்னைக்கு எஸ்கிசி வந்து அலுமினி மீட் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஹாப்பி டு மீட் ஆல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுடே. இந்த காலேஜில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பாய் டு மேன் ட்ரான்சிஷன் மாதிரி என்னை ரெடி பண்ணது இந்த காலேஜ் தான். ஆல் த காம்படிஷன்ஸ், all the activities, all the fun we had, it's very good and it's very nostalgic. இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் மீட் பண்ணது it's very fun and emotional too, a bit emotional too. Ups and downs எல்லாமே பார்த்த இடம். ஸோ ஒரு ரீவிசிட் பண்ண வந்து I'm very happy and emotional. So, hi, my name is Ajay and I'm from 2009 to 12 BBA batch. In the college irukun kuda theriyadhu, as I said, like my dad put me over here. It was a role change, a cultural change, எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. But I got used to it. A lovely atmosphere to be here, and I learned a lot over here. நிறையா கற்றுக்கிட்டோம், நிறையா படித்தோம், நிறையா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால it is definitely strict. That will make you to enhance your skills as well. ஒரு லைனுக்கு நீங்கள் போவீங்க. That discipline which comes in. Discipline is whatever is important, right? Anything you do in your life, you'll never be successful until you're disciplined. So that I learned from here, and pretty much going on, and I'm happy to be here, and thanks for this opportunity as well. Thank you. I am Alayaraja. நான் வந்து 2009 to 12th பேட்ச். நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து நல்லா ஜாலியாக தான் போயிட்டு இருந்தது. இப்போ நான் வந்துட்டு ஆதித்யா பிர்லா குரூப்பில் வந்து ஏரியா கட்டாக இருக்கேன். உண்மையிலே ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இது. ஒரு செம்ம மூமெண்ட். இது வந்து நல்ல ஒரு ஃப்யூச்சர் இருக்குது. ஆக்சுவலி நல்லா இருந்தது எனக்கு இப்போ வரைக்கும். நான் லைஃப்பில் என்னுடைய ஃபேமிலியில் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட். உண்மையிலே இப்போ நான் லைஃப்பில் ஓரளவுக்கு செட்டிலாக இருக்கிறேன்னா அந்த காலேஜ் எனக்கு பெரிய பாட்டாக தான் இருந்தது. பேர் வந்து ஜானகி. நான் வந்து காளீஸ்வரி காலேஜில் 2009 to 2012 வரைக்கும் படித்தேன். இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து விவோவோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆஃபீஸில் பில்லிங் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் படிக்கும்போது வந்து காலேஜில் எப்போவுமே ஸ்ட்ரிக்டாக தான் இருப்பாங்க. ஆனால் வந்து அந்த ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறது வந்து நமக்கு எவ்வளோ நல்லதுன்றது அது முடித்த பிறகு தான் அதோடதை நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம். எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே எங்களுக்கு பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதாவது படிக்க முடியாத பிள்ளைகளுக்குமே நான் படிக்கும் போதுமே நிறையா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி பேக்வேர்ட்ஸ் இருக்கவங்களுக்கும் நிறையா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்து ஹெல்ப் வாங்கியும் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. மற்றபடி வெளியே அசோசியேஷன்லேருந்தும் வாங்கி ஹெல்ப்புக்கு நிறையா கொடுப்பாங்க. லைப்ரரி வசதியெல்லாம் அப்போவே ரொம்ப பெரிய லெவலில் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து நான் பார்க்கும்போது தெரியுது லைப்ரரியில் இன்னும் 2வது கட்டத்துக்கு பெரிய கட்டத்துக்கெல்லாம் கொண்டு போயிருக்காங்க. ஆனால் நான் இன்னைக்கு வரணும் முடியுமா என்னன்றதை ரொம்ப யோசித்தேன். பட் இங்கே வந்ததில் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன். இவ்வளோ பெரிய மீட்டிங்கில் இவ்வளோ பேர் வருவாங்கன்றது நான் எதிர்பார்க்கல. நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 years கழிச்சு இன்னைக்கு வந்திருக்கேன். அதனால் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்கேன். எனக்கு நிறைய பேரை பார்த்ததுல என்னோட பேட்ச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து யாரையும் மீட் பண்ண முடியலைனாலும் பட் எனக்கு நிறைய பேர் கிடச்சிருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்தம்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. இதே மாதிரி இந்த காலேஜ் எப்போவும் இருக்கணுன்றத என்னோட ஆசை. இன்னுமே வருஷம் அலுமினி மீட்டிங்கும் நான் வருவேன். என்னோட நேம் வந்து பாண்டிமாதேவி. நான் வந்து BA இங்கிலீஷ் அண்ட் MA இங்கிலீஷ் ரெண்டுமே வந்து காளீஸ்வரி காலேஜில் தான் நான் வந்து பண்ணேன். ஸோ என்னோடய பேட்ச் வந்து 2018 to 21 and 2021 to 2023. ஸோ எனக்கு இந்த காலேஜ் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அட்மிஷனுக்கு வெளியில் கேட்கும்போது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டு அது மாதிரிலாம் வந்து சொன்னாங்க. பட் எனக்கு என்னோடய டிபார்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தோம். யூஜி பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு அவ்வளோவா தெரில. பட் பிஜி வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடச்சிது. நம்மளோட டேலண்ட்டை எக்ஸிபிட் பண்ணுறதுக்காகட்டும், எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்காகட்டும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், ஃபெசிலிட்டிஸ், அதாவது நம்மளோட எக்ஸ்போஷர் வந்து இன்னுமே வந்து பெருசாக இருந்துச்சு. அது எல்லாமே நம்ம லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த அலுமினி மீட்டுமே வந்து ரொம்ப இந்த பழைய மெமரிஸ்லாம் வந்து திரும்பி பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதான் நாங்கள் வந்து இப்போ தான் முடிச்சு வந்து போயிருக்கோம். எங்களுக்கு வந்து உடனே வந்து திரும்ப வரும்போது இல்லை,
எங்களுக்கு எல்லாமே வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும். அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து அலுமினி ஆகிட்டோமா? ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அந்த கிளாஸ் ரூமில் இருந்த ஞாபகம், அந்த பெஞ்சு, அது எல்லாமே வந்து எங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு வந்து உண்மையிலே வேகமாக இருந்துச்சு. உண்மையிலே அந்த பெஞ்சுக்குள்ளே உட்காந்துருக்க வரைக்கும் நமக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமே இருக்காது. பட் வெளியில் போகும்போது ரியல் லைஃப் ஃபேஸ் பண்ணும்போது அது எல்லாமே வேகமாக இருக்கும். பட் இந்த காலேஜ் வந்து அது எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் வந்து அனுப்பும். ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நான் வந்து காலேஜோட ஒரு அலுமினி அப்படிங்கிறதுல வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. நல்லது ஒரு வீணை செய்தே அதை நலங்கெட பொழுதியில் எறிவதுண்டோ, சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடர்மிகும் அறிவுடன் படைத்து விட்டாய், வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே. நானும் ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். என்ன தெரியுமா, நம்ம என்ன சேட்டை பண்ணாலும் மிஸ் கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க, டீச்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க, ப்ரொஃபசர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அது எப்படி தெரியும்னே தெரியாது. ஆனா நம்ம ரொம்ப டெக்னிக்கா தான் சேட்டை பண்ணுவோம். நம்ம பண்ற எல்லாமே அது அந்த சாருக்கு எப்படி தெரியும், அந்த மேமுக்கு எப்படி தெரியும், புரியவே புரியல. நான் என்னைக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல நின்னனோ அப்பதான் தெரியுது, பளிச்சுன்னு யாரு சேட்டை பண்றாங்களோ அவங்க மட்டும் கண்ணுக்கு தெரியுறாங்க. ஓ இதான் விஷயமா, முன்னாடி நின்னா எல்லாமே தெரியுது. அதான் இங்க வந்து நின்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படி தெளிவா தெரியும் யார் யார் பேசுறாங்க, ஏன் யாருமே கவனிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவங்க இங்கிலீஷ்லயும் தமிழ்லையும் மாறி மாறி பேசுறாங்களே, எனக்கு வைத்தறிச்சலா இருக்கு. ஏன் எல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க? ப்ளீஸ் பி சைலண்ட் கிளாஸ்னா ப்ளீஸ் பி சைலண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னைக்கு ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு எல்லாரையும் பார்த்திருக்கோமா, அந்த குதூகலமே நம்மளுக்கு தாங்க முடியல. இல்ல 2 பேரும் அங்க ஓரமா நின்னு காலையில பேசிக்கிறாங்க. உன்னை நம்பிதான் நான் வந்தேன், ஆமா நான் இவளை நம்பிதான் வந்தேன், இவன் என்ன நம்பிதான் வந்தா, அப்புறம் நான் வந்து உன்னை நம்பி வந்தேன், அப்படி 3 பேர் பேசிக்கிறாங்க. பிள்ளை குட்டிகளோட பார்த்தது, ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்த்தது, வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஷேர் பண்றது, இன்ஸ்டால போட்டுக்கிறது, செல்ஃபிக்குன்னு 2 இடம் போட்டு வச்சிருக்காங்க, அங்க விழுந்து விழுந்து போய் போட்டோ எடுக்கிறது, ஓசியில கிடைச்ச பாப்கார்ன சாப்பிடுறது, என்ன எவ்வளவு ஃபன் தெரியுமா? ஏங்க நாங்களே வந்து பல வருஷம் கழிச்சு பார்த்திருக்கோம். நீங்க வாட்டுக்கு கூப்பிட்டு வச்சு மாறி மாறி உங்க பழைய கதையெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க. எங்களுக்கு டைம் என்ன அப்படின்னு இருக்கிறப்போ கரெக்டா? கரெக்ட் தானே? எப்பதான் இந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து நீங்க எல்லாம் கீழே இறங்குவீங்க, எங்களுக்கு எப்ப டைம் கொடுப்பீங்க? இதான் அங்க ஓடிட்டு இருக்கு. இப்பவே பாதி பேர் காணோம். இதுல அடிஷனலா என்ன வேற ஏத்திருக்காங்க. அந்த உப்மா மாதிரி திடீர்னு யாரையாவது போட்டானேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த உப்மாவா இருக்கிறவங்களுக்கு கஷ்டம் என்னன்னு அவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். அழகன்ல மம்முட்டி சொல்லுவாரு, எதுவுமே கிடைக்கலன்னா திடீர்னு போடுறது உப்மா தான் ஹோட்டல்ல அப்படிப்பாரு. அந்த மாதிரி நான் இன்னைக்கு திடீர் உப்மாவாயிட்டேன். சோ எனக்கு ஒரு சின்ன டாபிக் கொடுத்து ஒரு 2-3 நிமிஷம் தான் நான் இறங்கிடுவேன், அவ்வளவுதான். ரொம்ப உங்க டைம் எல்லாம் எடுக்க மாட்டேன். ஏன்னா அலுமினி மீட்டோட கஷ்டம் என்னன்னு தெரியும், எனக்கும் இதெல்லாம் புரியுது. ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அப்படின்னாங்க அது ஒரு, ஏன்னா என்னோட ஸ்பெஷலைசேஷன் அமெரிக்கால போய் நான் படிச்ச ஒரு டாபிக்கே ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் தான். எல்லாரும் இப்ப நீங்க ஒரு பிசினஸ்ல இருக்கிறீங்களான்னு எனக்கு தெரியல, எக்ஸிஸ்டிங்ல நீங்க ஒரு வேலையில இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சின்ன தாட்டை ப்ரொவோக் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன் நான். நீங்க இப்போ ஒரு வேலையில இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த வேலையில நம்மளுக்கு எல்லா நாளும் நம்ம திருப்தியா இருக்கிறோமா அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியல. ஆனா சைட்ல ஒரு சின்ன தாட் ப்ராசஸ் யோசிச்சு பாருங்க. நான் நிறைய நேரம் கேட்பேன், நீங்க தினப்படி எத்தனை பேரை ஆண்டர்பிரனரா பாக்குறீங்க, தொழில் முனைவோர் பாக்குறீங்க அப்படின்னு நிறைய இடத்துல கேட்கறது உண்டு. நம்ம எத்தனை தொழில் முனைவோரை பாக்குறோம் ஒரு நாளைக்குன்னு நம்ம நினைக்கிறதே இல்லை. நம்ம கண்ணு முன்னாடி நிறைய பேர் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க, அவங்களெல்லாம் நம்ம தொழில் முனைவோரா யோசிச்சதே இல்லை. நான் உதாரணத்துக்கு ஒரு 4-5 பேரை சொல்றேன், இப்ப நீங்க யோசிப்பீங்க ஆமா இல்ல அப்படிப்பீங்க. உங்க தெருல கீரை கொண்டு வந்து விக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்க ஒரு ஆண்டர்பிரனர். ஒருத்தர் கோலப்பொடி விக்கிறார் தெரியுமா, அவர் ஒரு ஆண்டர்பிரனர். உப்பு கொண்டு வந்து விக்கிறார் தெரியுமா, அவர் ஒரு ஆண்டர்பிரனர். ஏன்னாங்க அவங்களெல்லாம் ஆண்டர்பிரனரா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? கோடி கோடியா பிசினஸ் பண்ணாதான் ஆண்டர்பிரனர் நினைக்கிறீங்களா? கீரை விற்கிறதுக்கு ஒரு சாமர்த்தியம் வேணும். காலையில 10 மணிக்குள்ள வித்தீங்கன்னா தான் அந்த கீரை விலை போகும். பாடுன கீரையை நீங்களே வாங்க மாட்டீங்க, வேற யாரும் வாங்குவாங்க? அந்த கீரையெல்லாம் வாங்கி சமைக்கிற தெருவுக்குள்ள அதை வித்தாதான் அந்த கீரைக்கு மதிப்பு. கரெக்டா? அந்த கீரை எல்லாத்துக்கும் பேர் சொல்ல தெரியணும், அந்த கீரை எல்லாத்துக்கும் என்ன குணாதிசயம் இருக்குன்னு சொல்ல தெரியணும். கரெக்டா? கோலப்பொடி விற்கணும்னா எங்க போய் விற்கணும்? அபார்ட்மெண்ட்ல வித்தா கோலப்பொடி விற்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? எல்லாரும் ஸ்டிக்கர் ஒட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க, அங்க போய் கோலப்பொடி விற்க முடியாது. இட்லி மாவு விற்கிறாங்களா பாத்திருக்கீங்களா? அவங்க ஒரு ஆண்டர்பிரனர். இட்லி மாவு எந்த ஏரியால விற்கும்னு பாத்திருக்கீங்களா? இன்னொரு டெக்னிக் சொல்றேன், இன்னொரு ரகசியம் இருக்கு, கவனிச்சிருக்கீங்களா? இட்லி மாவு வாங்குறதுக்கு பொம்பளைங்க பாதி பேர் போகவே மாட்டாங்க, ஆம்பளைங்க தான் ஒரு வாளி தூக்கிட்டு போவாங்க. நல்லா கவனிச்சு பாருங்க, பாதி வீட்டுல ஆம்பளைங்க தாங்க இட்லி மாவு வாங்க போவாங்க. எந்த பொம்பளையாவது வாளியை தூக்கிட்டு போய் வாங்கி நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? பாத்தீங்களா? அங்க இருக்குது. கரெக்டுங்க. ஐ சப்போர்ட் யூ, ஐ சப்போர்ட் யூ, ஐ சப்போர்ட் யூ.
ஏன்னா பொம்பளை போய் வாங்கினா அவளுக்கு வந்து தன்மானத்துக்கு இழுக்கு போக மாட்டா. இல்ல அது வந்து இல்லங்க சகோதரா, அதுல ஒரு விஷயம் இருக்குது. நாங்க அரைக்க கூடாதுன்னு நினைக்கல, ஆனா எங்களுக்கு அரைக்க நேரம் இல்ல. வந்து பல விதமான வேலை சூழல்ல நாங்க வந்து அரைக்க முடியாம போயிருச்சு. உங்களுக்கு இட்லி ஊத்தி கொடுக்கணும்னு நாங்க நினைச்சதை நீங்க பாராட்டணும். அதனால வந்து உங்ககிட்ட வாளிய கொடுத்து அனுப்புற ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு. அதனால அந்த இட்லி மாவை யாரு யாரு வாங்குவாங்கன்னு தெரிஞ்ச தெருவுல தான் விற்கணும். கரெக்டா? கரெக்ட் தானே? விற்காத தெருல கொண்டு போய் ஒரு குண்டா மாவை வச்சுட்டு உட்கார்ந்து இருந்தா அப்புறம் நம்ம இட்லி கடை தான் ஆரம்பிக்கணும். இட்லி கடை ஆரம்பிச்சதுலயே நிறைய டெக்னிக் இருக்கு. முதல்ல இட்லிக்கு வெறும் சட்னி மட்டும் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க, அப்புறம் சாம்பார் கொடுத்தாங்க, போட்டிக்கு பொடி வச்சு கொடுத்தாங்க, இட்லி சட்னி சாம்பார் பொடி கொடுத்தாங்க. ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் எப்படி எல்லாம் டெவலப் ஆகுது பாருங்க. இதெல்லாம் தான் சிறு தொழில்ங்கிறதுல அப்படியெல்லாம் ஆரம்பிச்சாங்க. நான் தான் நினைப்பேன், இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனா எங்க கடைக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்க வாயை மட்டும் திறந்தீங்கன்னா போதும், நாங்களே உங்களுக்கு ஊட்டியும் விட்டுருவேம்பாங்க போல இருக்கு. செல்ஃப் சர்வீஸ் வந்துருச்சு இல்ல. இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனா நீங்க வாயை மட்டும் திறந்து போடுங்க, நாங்க பிச்சு பிச்சு வாயில போடுவோம்பாங்க. சொல்ல முடியாது, அதுவும் வந்தாலும் வந்துடும். ஏன்னா இன்னைக்கு ரோபோ வந்துருச்சு. நிறைய ஹோட்டல்ஸ்ல சர்வ் பண்றது ரோபோஸ் போய் சர்வ் பண்ணுது. சோ நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அபார்ட்மெண்ட் சிஸ்டம் இருக்கிற வீடுகள்ல இன்னைக்கு வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு கட் பண்ணி பாக்கெட் போட்டு கொடுக்கறாங்க. அருமையான சேல்ஸ் நடக்குது. சாம்பார்னா அதுக்கு இத்தனை காய் தான் வரும் இருக்கு. அது சாம்பார் வைக்கிற பொம்பளைங்களுக்கு தெரியும், இல்ல சாம்பார் வைக்கிற எனது சகோதரர்களுக்கு தெரியும். சாம்பார்ல இந்த காய் தான் போடணும், அதுல பாவக்காய போடலாமான்னு கேட்க கூடாது, அதெல்லாம் போடக்கூடாது. நான் பாவக்காய் சாம்பார் வைப்பேன் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. இப்போ அந்த மாதிரி பொரியலுக்கு தனியா காய் கட் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க, அவியலுக்கு தனியா காய் கிடைக்குது, சாம்பாருக்கு தனியா காய் கிடைக்குது. இப்ப அந்த மாதிரி வெஜிடபிள் கட் பண்ணி சேல்ஸ் பண்றாங்க. குழந்தைங்களை பாத்துக்கிறதுக்கு தனியா கிரஷ் கிடைக்குது. அப்ப அது ஒரு பிசினஸா பண்றாங்க. அப்ப ஒரு சைடுல ஆண்டர்பிரனரா வரணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்களுக்கு மல்டிபிளா நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கு. ஆனா அதுல ஒரு விஷயத்த மட்டும் நீங்க யோசிக்கணும். நீங்க ஆணா இருக்கலாம், பெண்ணா இருக்கலாம். சைட்ல ஒரு தாட் ப்ரொவோக் பண்ண ஆரம்பிங்க, யோசிக்க ஆரம்பிங்க. அதுக்கு உங்க ஃபேமிலி சப்போர்ட் ரொம்ப 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 முக்கியம். நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், என்னைக்குமே ஒரு வேலையில இருக்கும் பொழுது அதை விட்டுட்டு ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க. அத மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய தப்பு கிடையவே கிடையாது. ஒரு வேலையில இருந்தீங்கன்னா அதுல இருந்துகிட்டு தான் நீங்க ஒரு தொழிலை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணுமே ஒழிய, எனக்கு ஒரு திடீர்னு ஒரு பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேலையை விட்டுட்டு நீங்க ஒரு தொழிலை ஆரம்பிக்க கூடாது. ஏன்னா அடுத்த மாசம் நம்ம ஃபேமிலியை ரன் பண்றதுக்கு நம்ம கையில பணம் இருக்கா, அடுத்து ஒரு 6 மாசம் நம்ம குடும்பம் தாங்குமா, நம்மளுடைய வாழ்க்கை நம்மளுடைய பொருளாதார சூழ்நிலை எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால எப்பவுமே உங்க பினான்சியல் கண்டிஷனை நல்ல ஸ்டடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு, அட்லீஸ்ட் உங்க வைஃப் வந்து ஒரு பிரெட் வின்னரா இருக்காங்க, இல்ல உங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து அதை சமாளிச்சுக்குவாரு அப்படிங்கிற பட்சத்துல நீங்க ஒரு பிசினஸ சின்ன லெவல்ல எப்பவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஆரம்பிக்கும் போது என்னைக்குமே பெரிய லெவல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பிளவுஸ் தைக்க தெரியும், இல்ல நீங்க எங்க வீட்டுல மிஷின் இருக்கு, இல்ல எனக்கு தைக்கிறதுல ஒரு ஆர்வம் இருக்குன்னா சின்ன சின்னதா தச்சு பழகுங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம். ஏன்னா இன்னைக்கெல்லாம் ஒரு பிளவுஸ் தைக்கிறதுக்கு 150 ரூபாய் மினிமமா. ஒரு ஆரி ஒர்க் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தா உங்களுக்கே தெரியும், இன்னைக்கு ஸ்டிச்சிங்க்கு பயங்கரமான காஸ்ட். இன்னைக்கு 1500 rupees, 2000 rupees, 3000 rupees இன்னைக்கு தாராளமா பே பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க. நல்ல ஒர்க்மேன்ஷிப் மட்டும்தான் வேணும். அதையே நீங்க கையில வீட்டுல இருந்து பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா தாராளமா உங்களால ஆர்டர்ஸ் எடுத்து பண்ண முடியும். சோ உங்களால பொறுமையா இருந்து 2 குழந்தைங்களை பாத்துக்க முடியும்னா வீட்டுல சின்ன ஒரு கிரஷ் ஒண்ணு ஆரம்பிக்கலாம். சின்னதா ஒரு நல்ல மெஹந்தி பண்ண தெரியும் அப்படின்னா கல்யாணத்துக்கு வீட்டுல இருந்து மெஹந்தி பண்ணி விடுறவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. நான் வெளியெல்லாம் போய் பண்ண மாட்டேன், எங்கட வீட்டுக்கு வந்து பண்ணிக்கிறவங்களுக்கு நான் மெஹந்தி பண்ணி விடுறேன்னு சொல்றவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. சோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. டேலண்ட்டை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களை சுத்தி யார் யார் அதுக்கு தேவைப்படுறவங்க இருக்கிறாங்கன்னு பாருங்க, வெஞ்சர் பண்ணுங்க, தேடுங்க. நீங்க எதை தேடுறீங்களோ அந்த விஷயமும் உங்களை தேடிக்கிட்டே இருக்கும். சோ எந்த பிசினஸ்லயும் எந்த விதமான தொழில் செய்யறதுலயும் கேவலமே கிடையாது. அது நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அது ஒரு கீரை விற்கிறதா இருக்கலாம், ஒரு உப்பு விற்கிறதா இருக்கலாம், ஒரு மாவரைச்சு கொடுக்கறதா இருக்கலாம். எந்த ஒரு பிசினஸா இருந்தாலும் எதுலையுமே அது வந்து மேல கீழே அப்படிங்கிற ஒரு தராதரம் எதுவுமே கிடையாது. சோ அது வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கு. ஆனா ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதை சின்ன லெவல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க.
அதுக்காக நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய எக்ஸிஸ்டிங் வேலையை விட்டுட்டு நீங்க என்னைக்குமே ஒரு தொழிலுக்குள்ள போகக்கூடாது. அதை ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒரு சின்ன லெவல்ல ஆரம்பிச்சு அதுல ஒரு வருமானம் வர்றது நீங்க உறுதியான பிறகுதான் இந்த வேலையை விடுறத பத்தி நீங்க யோசிக்கணும். ஏன்னா எல்லாரும் செய்யறது என்னன்னா ஒரு வேலையை விட்டுட்டு ஒரு பிசினஸ்குள்ள போவாங்க. இந்த பக்கமும் ஸ்டாண்ட் பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க, இந்த பக்கம் வருமானமும் இருக்காது. அப்ப ஒரு தப்பான முடிவுக்கு போயிட்டேன்னு எல்லாரும் நம்மளை பத்தி பேசுற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஆயிடக்கூடாது. சோ ஒரு தொழில் தொடங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கான தேடலை என்னைக்கு வேணாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு வயசே கிடையாது. இன்னைக்கு உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நாப்கின் மிஷின்ஸ் போட்டு நாப்கின்ஸ் தயார் பண்றாங்க. இன்னைக்கு எல்லாருமே நேச்சுரல், இன்னைக்கு வந்து பயோ கிரேடபிள் டிகிரேடபிள் நாப்கின்ஸ் எல்லாம் நிறைய வாண்டட் இருக்கு பெண்களுக்காக. அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. எல்லாருமே வந்து ஆர்கானிக் அப்படிங்கறத தேடி போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. சோ இங்க வந்து சிவகாசி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே இங்க எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான பொருட்கள் இங்க உற்பத்தி ஆகுது. உங்களை சுத்தி என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, உங்களை சுத்தி என்ன தேவைகள் இருக்கு, அதை ஒரு லிஸ்ட் பண்ணுங்க. என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு, எதெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது, அதுக்கெல்லாம் நான் என்ன உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்க முடியும்னு ஒரு சின்ன ஒரு லிஸ்ட் போடுங்க. அந்த லிஸ்ட்ல எதெல்லாம் வாண்டடா இருக்கு, என்னால எதை சோர்ஸ் பண்ணி கொடுக்க முடியும் அப்படி கூட செக் பண்ணுங்க. ஒரு சின்ன ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுங்க. அதுல எதுக்கு வாண்டட் இருக்கோ அதை உங்களால பண்ண முடியுமா, அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அமௌண்ட் போட்டு என்னால பண்ணி கொடுக்க முடியுமா, இல்ல அதை முதல்ல சோர்ஸ் பண்ணுங்க. அதை தேடி பாருங்க. அதுல ஃபீசிபிலிட்டி இருந்ததுன்னு சொன்னா அதை ஏதாவது ஒன்ன சோர்ஸ் பண்ணி சின்ன லெவல்ல ஒரு 5000 ரூபாய், 10,000 ரூபாய், 20,000 ரூபாய் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன அமௌண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்து அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு 6 months, 1 year, 2 yearல உங்களோட டெவலப்மெண்ட்டை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த கட்டத்துக்கு போங்க. எப்பவுமே அகலக்கால் வைக்காதீங்க. என்னைக்குமே இன்னொரு அதுல ஒரு ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிக்கிற வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸிஸ்டிங் ஜாபை விடணும் அப்படிங்கறத யோசிக்க கூட கூடாது. என்னைக்குமே இது ரெண்டையுமே செய்யும் பொழுது உங்க ஃபேமிலி சப்போர்ட் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இருக்கணும். ஏன்னா நீங்க டைமையும் மேனேஜ் பண்ணணும், உங்க ஃபேமிலியும் மேனேஜ் பண்ணணும். அதனால உங்க ஃபேமிலி சப்போர்ட்டா கண்டிப்பா எடுத்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் தாண்டி உங்க ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம். மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் பிசிக்கல் ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம். அது ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணுங்க. நிச்சயமா இன்னைக்கு ஏதாவது ஒண்ணு யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்க இந்த மாதிரி அப்படின்னு இருந்திருந்தா அதை நான் தாட் ப்ரோவோக் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா நிச்சயமா என்னோட இந்த few minutes talk கண்டிப்பா சக்சஸ் நான் நினைக்கிறேன். யோசிச்சு பாருங்க. ஐ விஷ் யூ ஆல் குட் லக் அண்ட் தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேம். என் பேர் ராம்கி. நான் தாயிலிப்பட்டி பக்கத்தில் ஒரு சின்ன குக்கிராமத்துலேருந்து 2008ஆம் ஆண்டு வந்து இங்கே வந்து நான் கல்லூரி சேர்ந்தேன். இங்கே சேர்ந்த பிறகு ஒரு 3 வருஷம் படிச்சுட்டு இப்போ நான் நாகர்கோயிலில் ஒரு தனியார் கல்லூரியில் தமிழ் ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன். அறிவை அள்ளித்தந்த எங்களுடைய கல்விக்கும் கல்வி குடும்பத்துக்கும் என்னுடைய மனமான நான் தெரிவிச்சேன். இந்த நாள் எனக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, நாங்கள் இத்தனை வருஷமாக படித்த ஒரு 13 வருஷம் கழிச்சு இன்றைக்கி வந்திருக்கோம். எல்லா நண்பரோடையும் தோழிகளும் பார்க்கும்போதுல மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. இந்த காலேஜ் வந்து நல்ல முறையில் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது. நாங்கள் படிக்கும்போது ஒரு குறைவான கட்டடம் மட்டும் இருந்துச்சு. ஆனால் இன்றைக்கி வந்து கட்டடம் வந்து அதிகமாகவே இருக்கிறது. சொல்ல போனோம்னா இன்னும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்ததுனால இப்போ படிக்கலையே அப்படின்ற ஆனந்தம் எங்களுக்கு இருக்கிறதா எனக்கு. வணக்கம், என் பேர் பழனி தங்கம். நான் தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டு. நான் வந்து 2008 பேஜு. இங்கே வந்து சொல்லணும்னு நினச்சா இங்கே தான் யூஜி பண்ணேன். அதுக்கப்புறமா வந்து பேசிக்காக வந்து இந்த காலேஜ் ரொம்ப சூப்பரு. ஸ்டடியாக இருக்கட்டும், டிசிப்ளினாக இருக்கட்டும், எதுவானாலும் இங்கேருந்து கற்றுக்கிட்டு தான் எனக்கு கவுன்சிலில் சென்னை மெட்ராஸில் யூனிவர்சிட்டியில் எனக்கு எம்ஏ, எம்ஃபில், பிஹெச்டி எல்லாமே கிடச்சிது. அந்த அளவுக்கு ஒரு பேசிக்கான காலேஜ்னால் இதை நம்ம ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலாம். அப்புறம் வந்து முடிச்சுட்டு போனதுமே நெக்ஸ்ட் இயரில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு காண்டாக்ட் நம்பரு எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. ஆனால் இப்போ பார்த்தோன்னா அவ்வளோ பேர் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் இல்லாமல் ஓவரால் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டாஃப் வித்து ஸ்டூடெண்ட்ஸு, ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாருமே நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டோம். ரொம்பவே ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக ஹாப்பியாக இருக்குது. லைஃப்பில் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்னா இதை சொல்லலாம். பெஸ்ட்டு, சூப்பர். ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோடய பேர் கார்த்தீஸ்வரன். நான் 2008 and 2011 பேட்சில் இந்த காலேஜில் வந்து பிஎஸ்சி ஐடி படித்தேன். ஸோ என்னுடைய பேஸ் லொக்கேஷன் ஃப்ரம் சிவகாசி தான். ஸோ என்னுடைய ஃபைனல் இயரில் தான் வந்து எனக்கு இந்த காலேஜ் கொடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் மஹேந்திரா சிஸ்டமில் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக கிடச்சிது. ஸோ அங்கேருந்து தான் என்னோடய கெரியர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. டில் நவ் நான் வந்து ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து 13 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கேன்னா, ஸோ அதுக்கு காரணம் இந்த காலேஜில் எனக்கு இவங்க கொடுத்த பேஸ் எஜுகேஷன் தான். ஸோ நான் இப்போ கரண்டாக டிசிஎஸில் வந்து அசிஸ்டன்ட் கன்சல்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். எங்களுக்கு நிறைய மெமரிஸ் இந்த காலேஜில் இருந்தது. பேசிக்கலி ஐம் ஃப்ரம் த ஐடி டிபார்ட்மெண்ட். பட் ஆனால் நாங்கள் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுமே
எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு சின்ன பிரேக் கிடைச்சா கூட இங்கே இருக்கிற எல்லா ஃப்ளோர்ஸும் போய் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸையும் மீட் பண்ணிட்டுருவோம். என்கொயரி எல்லாமே அப்வியஸாக மெயினாக வந்து எங்களுக்கு கிடைச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதிகமாக தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து தான். மை செல்ஃப் டாக்டர் கணேஷ் பிரபு. இப்போ திருச்செங்கோடு கேஎஸ்ஆர் காலேஜில் விஷுவல் கம்யூனிகேஷனோட ஹெச்ஓடியாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் காளீஸ்வரி காலேஜில் 2007 to 2010 பிஎஸ்சி ஐடி படித்தேன். நான் காளீஸ்வரி காலேஜ் எப்படி பார்க்குறேன்னா, என்னோட லைஃப்பில் பிஃபோர் காளீஸ்வரி ஆஃப்டர் காளீஸ்வரி அப்படின்னு 2 வெர்ஷன் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ஸ்கூல் வரைக்கும் ஒரு டெஸ்டினி இல்லாமல் ஓடிக்கிட்டு இருந்த எனக்கு ஒரு காலேஜ் யூஜி லைஃப் வந்த உடனே அதில் ஒரு டெஸ்டினியை நான் சூஸ் பண்ண முடிஞ்சது. என்னோட பேஷன் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன், சினிமா. நம்ம சரௌண்டிங்கில் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் கோர்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சு. இருந்தாலும் விஷுவல் கம்யூனிகேஷனை சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு கோர்ஸ் தான் நான் ஐடி எடுத்திருந்தேன். ஐடி எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு விஸ்காம் படிக்கிறதுக்கு. இப்போயே நான் காளீஸ்வரி காலேஜுக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக வைக்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒரு விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். இந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற பீப்புளுக்கு ஒரு மீடியாவோட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒன்று. ஏன்னா நம்ம நிறையா ஒரு பைரோக்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஏரியாவில் ஒரு மீடியாவுடைய சப்போர்ட் இருந்தால் இன்னும் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். நான் காளீஸ்வரி காலேஜில் ஒரு கேம்பஸ் கல்ச்சர் டிசிப்ளின் ரொம்ப விரும்பி பார்க்குற ஒரு விஷயம். ஏன்னா நான் நிறைய காலேஜஸ் பார்த்துட்டேன். பீயிங் அகடமிஷியன், நான் காளீஸ்வரி காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம் என்னோட போஸ்ட் கிராஜுவேட்டுக்காகட்டும், என்னோட பிஹெச்டி ஆகட்டும், நான் ஒர்க் பண்ண காலேஜஸ் கோயம்புத்தூர் பிஹெச்டி காலேஜ், தென் இந்துஸ்தான் காலேஜ், நெஹ்ரு காலேஜ், இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணுற கேஎஸ் ரங்கசாமி காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், எல்லாத்துலேயும் நான் பார்க்குற பல விஷயங்கள் வந்து இங்கே காளீஸ்வரி காலேஜோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது காளீஸ்வரி காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா டிசிப்ளின் அண்ட் கேம்பஸ் கல்ச்சர் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ அந்த கேம்பஸ் கல்ச்சரை நான் வந்து ரொம்பவே வரவேற்கிறேன். அந்த ஒரு கேம்பஸ் கல்ச்சர் இருக்கிறதுனால தான் இந்த சரௌண்டிங்கில் ஸ்டில் காளீஸ்வரி காலேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு கிரேஸ் இன்னமும் பீப்புள் கிட்ட இருக்குது. அந்த கேம்பஸ் கல்ச்சர் இன்னமும் இதை வரப்போகிற காலங்களே வேணும். நான் 2007 கேம்பஸை பார்த்ததுக்கும் இப்போ கேம்பஸை பார்த்ததுக்கும் ரொம்பவே ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட்டாக பார்க்குறேன். லைப்ரரி, நியூ லைப்ரரி, ஒரு டிஜிட்டைஸ்டு லைப்ரரி, நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது நம்ம படித்த காலேஜில் இப்படி ஒரு அலுமினை மீட் வச்சு எங்களை கூப்பிட்டதில். தேங்க்யூ ஆல். நான் இந்த காலேஜில் படித்த 2002 2005 பேட்ஜு. என்னோட பேர் நாராயணமூர்த்தி, பிகாம் ரெகுலர். இந்த காலேஜில் நான் படிக்கும்போது என்னோட ஹெச்ஓடி வந்து நாகேந்திரன் சார். இந்த காலேஜில் நான் படித்து முடித்து முதல்ல வாலிபாலுக்குன்னு கப் எடுத்து கொடுத்த முதல் மாணவன். இந்த காலேஜுக்கு பெருமையும் இருந்தது, என்னோட பெருமையும் இருந்தது. இப்போ நான் வந்து விளாம்பட்டி ஸ்கூலில் ஒரு காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நான் டீச்சராக இருக்கேன். +1 +2க்கு காமர்ஸ் அக்கௌண்டன்சி. இந்த காலேஜுக்கு நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தேங்கிறத விட என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் இந்த காலேஜில் நிறைய பேர் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்கிறது என்னோட பெருமை, ப்ளஸ் இந்த காலேஜுக்கும் பெருமை. இந்த காலேஜில் படித்த என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் பெஸ்ட்டாக இருக்காங்க. இந்த காலேஜ் வந்து இன்னும் முன்னேற்றம் அடைஞ்சு இன்னும் முன்னேறணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இந்த அலுமினி வந்து எங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்பாக இருக்குது. ப்ளஸ் இந்த அலுமினியால் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் மீட் பண்ணோம். இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த காலேஜுக்கும், காலேஜ் முதல்வர், காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாருக்கும் எங்களோட நன்றி. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் குணசீலராஜ். நான் வந்து 2003 2006 வரைக்கும் இங்கே எஸ்கேசியில் படித்தேன். படித்தேங்கிறத விட இங்கே வந்து நிறையா பர்சனலாக என்னோடய கேரியரை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு தான் என்னோடய ஸ்டாஃபாக இருக்கட்டும், இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே எனக்கு இது பண்ணாங்க. இப்போ நான் வந்து தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் பேங்க்கில் 16 இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதுக்குமே எனக்கு வந்து இந்த காலேஜ் தான் எனக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. ப்ளஸ் என்னோடய கேரியர், என்னோடய ஃபேமிலி சர்க்கிளில் எல்லாத்துலேயுமே ஹெல்ப் பண்ணது என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரைக்குமே எனக்கு கொண்டு வந்தது எஸ்கேசி தான். ஸோ அது போக இந்த அலுமினிய மீட்டில் வந்து பல வருஷமாக பார்க்காததை நேரில் பார்த்துருக்கோம் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை. ஃபேமிலியாக எடுத்து போகிறதுக்கு கூட இது வந்து எங்களுக்கு இதை ஜாயின் பண்ணியிருக்கு. கண்டிப்பாக இந்த டேவும் சரி, இந்த காலேஜையும் சரி, கண்டிப்பாக நான் மறக்கவும் மாட்டேன். திரும்பியும் கண்டிப்பாக வருவோம். தேங்க்ஸ். ஐ எம் நந்தினி. நான் வந்து 2002 to 2005 ஒரு 18 வருஷம் கழிச்சு இந்த காலேஜுக்குள்ளே நான் திருப்பி வந்திருக்கேன். ஒரு கலர்ஃபுல்லான மெமரிஸ் இது வந்துட்டு என்னோட லைஃப்பில் வந்துட்டு திருப்பி பார்க்க வச்சுருக்கேன் என்னோட லைஃப்பை பின்னாடி. எனக்கு இங்கே வந்துட்டு நான் வந்து படிப்பு மட்டும் கற்றுக்கல, வாழ்க்கையில் வந்து எப்படி சர்வைவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதே எனக்கு இந்த காலேஜ் நிறைய கற்றுக் கொடுத்துருக்கு. நானுமே இப்போ வந்து ஒரு கலெக்ஷனில் வந்துட்டு ஹச்ஆராக இருக்கேன் அப்படின்னா இங்கே நிறையா கற்றுக்கிட்ட அந்த விஷயம் வந்து என்னோட லைஃப்பில் வந்துட்டு என் கூட இப்போ வரைக்கும் சர்வைவல் ஆகி வந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த காலேஜ் அப்படின்னா என்னோட லைஃப்பில் வந்துட்டு மறக்க முடியாத ஒன்று. அது இப்போ மட்டும் இல்லை, எப்பயுமே அது என்னோட லைஃப்பில் சர்வை ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. சேம் பேஜ். எனக்கு இந்த காலேஜ் மூலமாக தான் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கிடைச்சாங்க, லைக் நந்தினி. எஸ், இந்த காலேஜில் வந்து நிறையா
நிறைய பாசிட்டிவ் வைப்ரேட் எனக்கு இருந்திருக்கு. நிறைய லெக்சர்ஸ்லாம் நல்லா என்ன சொல்கிறது, ஃப்ரெண்ட்லியாக மூவ் பண்ணுவாங்க. அவங்கள பார்த்து பயப்படவே தேவையில்லை. நாங்கள் ஸ்கூல் பயந்து வந்து இங்கே வந்துட்டு அவங்கள பார்த்துட்டு எங்களுக்கு ஜாலியாக தான் இருந்தது. அவங்க அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக மூவ் பண்ணுவாங்க, ஒரு பயமே இருக்காது. ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து எனக்கு ஆக்டிவ் ஸ்கூலில் பண்ணுவேன், பட் காலேஜில் வந்து அவ்வளோவா இது கொடுப்பாங்களா, இம்பார்ட்டன்ட் கொடுப்பாங்களான்லாம் யோசித்தேன். ஆனால் அதை இந்த காலேஜில் ரொம்ப கொடுத்தாங்க. அங்கே கொடுத்த சர்டிஃபிகேட்டுக்கு மெடல் இன்னும் என் பிள்ளைகிட்ட காமிச்சு நான் புதுப்பிப்பட்டுக்குவேன். தேங்க்யூ. இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததற்காக முதலில் நான் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே பார்க்கும் பொழுது எல்லாருமே மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க, சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியர்களும் மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க. அதை பார்க்கும்போது எங்கள் எல்லாருக்குமே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. இந்த கல்லூரியில் நிறையா மாணவர்கள் நல்ல நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு காலையிலே நாங்கள் இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணி பார்த்தேன். அதில் ஆலங்குளம் சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரியில் கொஞ்சம் பேர் வேலை செய்கிறாங்க, கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸு. தி அட்டைன் ஏ வெரி குட் அட்டைன்மெண்ட்டு, சேலரி 40-50க்கு மேலே வாங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி தான் மெட்ராஸ், பெங்களூர், புனே எல்லா இடத்துலையும் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறையா வேலை பார்க்குறாங்க. மற்றவங்களும் ஏகப்பட்டவர் வேலை பார்க்குறாங்க. ஆனால் நீங்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற பார்த்து ஆசிரியர் பெருமக்கள் நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அஸ் எ கோஆர்டினேட்டரை, அலுமினியனுடைய கோஆர்டினேட்டராக என்னுடைய அட்வைஸ் என்னென்னா, முதல் அட்வைஸ் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய ஹெல்த்தை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஹெல்த் இஸ் வெல்த்து, அதான் ரொம்ப முக்கியம். எப்பயுமே ஒரு எக்ஸசைஸ் மற்ற எல்லாம் போட்டு ஹெல்த்தியாக இருங்க. ரெண்டாவது அட்வைஸ் வந்து பேரண்ட்ஸுகளை நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா நான் கோஆர்டினேட்டராக இருக்கும் பொழுது நிறையா பேர் வந்து எங்கள் கல்லூரியிலே அலுமினி ஃபண்டுன்னு இருக்கு, நம்முடைய செயலர் அவர்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால நாங்கள் என்ன செய்யறோம், நிறையா பிள்ளைகள் வந்து டியூஷன் ஃபீஸுக்கும் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸுக்குமே இங்கே வந்து லோன் வாங்குறாங்க. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. 10,000, 12,000, 1000, 2000 கூட கட்டுறதுக்கு லோன் வாங்கக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கின்ற மாணவ மாணவியரும் இருக்கிறார்கள். எனக்கு நல்லா தெரியும், முதல்வர் அவர்களுக்கும் தெரியும். அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோன் கொடுக்குறோம். அவங்க அதை வாங்கிட்டு நல்ல முறையில் அதை பயன்படுத்தி கல்லூரியில் நன்றாக படித்து வெளியேறி நல்ல முறையில் இருக்கிறார்கள். அப்ப பேரண்ட்ஸ் எந்த லெவலுக்கு இருக்கிறாங்கிறத எங்களுக்கு நல்லா தெரியும். நிறைய பேரண்ட்ஸ்கள் வந்து கொஞ்சம் அவங்களால முயற்சிக்கு மேல தன்னுடைய பிள்ளைகளை படிக்க வச்சு உங்களுடைய எதிர்காலம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று முக்கியமான குறிக்கோளுடன் செயல்படுகிறார்கள். இந்த கல்லூரி செயலர் அவர்களுடைய நோக்கமும் அதுதான். அவர்களும் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி உங்களுடைய எதிர்காலத்தை முன்னேற்றமாக ஆக்குவதற்கு செய்கிறார்கள். எனவே நீங்களும் முதலில் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸை நல்ல முறையில் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்து முக்கியமானது ஹெல்த். ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், ஹெல்த் இஸ் வெல்த்னு. உங்களுடைய உடல் நலத்தை நன்றாக கவனித்து நல்ல முறையில் எதிர்காலத்தில் நல்ல முறையில் வாழ வேண்டும். டிரான்ஸ்பரன்சி உங்களுக்குள்ள, உங்க பேரண்ட்ஸுக்குள்ளேயும் சரி உங்க குடும்பத்துக்குள்ளேயும் சரி ஃப்ரீயாக டிஸ்கஸ் பண்ணி உங்களுடைய எதிர்காலத்தை நீங்க முக்கியமாக டிசைட் பண்ணி மேலும் மேலும் உயர்ந்து உங்களுடைய உயர்வையும் கல்லூரி உயர்வையும் நன்கு முறையில் ஏற்படுத்தி தருமாறு வேண்டிக் கொள்கிறேன். இந்த வாய்ப்பினை கொடுத்தமைக்கு அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. To make a beautiful memory of today's event, may I now request one of our alumni to come on the stage to present a memento as a token of love to our Honorable Secretary, Sri A.P. Selvarajan, sir. Cheers. It's a memorable moment. Respected dignitaries on the dais, various heads of the departments, senior faculty members, members of faculty, and my dear alumni members. Good morning to one and all present here. This annual report offers a comprehensive overview of our achievements, initiatives, financial performance, and strategic measures taken by the alumni of Sri Kalishwari College. We celebrate our past, present achievements and look to an even brighter future with your invaluable support.
Without further ado, let me begin to present the annual report which explores the remarkable progress and endeavors that have shaped our association in recent years. I am delighted to share that our Alumni Association has been an unwavering supporter of our institution for several years, and notably, it received official registration under Virudhunagar Association Act in 15/2019. This official recognition offers numerous advantages to our association, enhancing its effectiveness in furthering the college objectives and promoting excellence in higher education. Now, I am happy to announce that our Alumni Association website was developed by our faculty member, Mr. P. Marimuthu. The purpose of this website is to serve as a platform for alumni to maintain connections with the college and with one another. It enables the alumni to contribute and support to achieve the institution's objectives and initiatives. Significantly, on September 5th of every year, our association hosts a lively Teachers' Day celebration. The event is a heartfelt tribute to the teachers who have been instrumental in the success of our alma mater. The event includes fun games, festive lunch, and a prize distribution ceremony. Next, I would like to highlight one of our noteworthy initiatives. Our Alumni Association provides interest-free loans to financially challenged students, relieving them of interest payments and allowing them to pursue their education without financial constraints. Furthermore, every October, the association hosts a vibrant alumni meet, providing a welcoming platform for former students to come together, connect, and warmly recall about their cherished college memories. Moreover, our association annually celebrates the Fine Arts Day to showcase our students' talents. Next, I am pleased to highlight yet another initiatives. Our alumni actively collaborate with the current students by offering guest lectures, hands-on training workshops, and invaluable exam tips, enriching the overall academic experience. I feel indeed honored to convey that Sri Kalishwari College Alumni Association is dedicated to building a strong sense of community and support among our alumni. Through various meaningful efforts, we actively contribute to the growth of the institution and success of its students, demonstrating our unwavering commitment to education and overall department. Last but not the least, it's an honor to mention that the association actively supports the college and its students by organizing guest lectures, seminars, providing books, and offering financial support. These initiatives will help us to attain the much awaited A++ grade in the forthcoming NAAC accreditation and help the institution to reach the subliminal heights. As the president of our College Alumni Association, I express my sincere gratitude to all the alumni members for your continuous support. We always believe that our alumni are the lifeblood of our institution. We are committed to maintaining a strong and supportive community that serves the needs of our members and our institution. We would like to encourage you to stay connected with our college, and your continuous involvement is the vital to the successful growth of our institution. Once again, I thank you all for continuous support and thank you for this opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. It is with great pleasure and honor that I extend a heartfelt invitation to our esteemed secretary, Sri A.P. Selvarajan sir, to kindly release our newsletter 2023 to highlight the journey of this academic year. We sincerely thank for having him to unveil the newsletter. Thank you, sir. Let us give a thunder of claps